screen. The full screen. Yeah. And still, I need to make the big one. Okay, so it will completely occupy our full. Where is the full screen? I will figure out later, sir. Yeah, this looks good. Okay, so She wears a uniform. Okay. see, okay. See, we have the Answer uniform. D as in dog. Okay. Why is it so? Why is it so? Why the other three will not come? Because he see it, right. It will Yes. comes with the present third party. Yeah, the third person he she it. Because it's he she it, you are going to go with where's. Only thing is present. You want to note it down. That simple present. Can you write it down? Simple present. Write it down. Simple present. We went through all the 12 forms and all. We will come back and do it. We are going to do it. Okay. But Yes, yes. prior to that, this is the crucial one. Like she wears a uniform. Given other answers, you are going to only go for this, provided it is simple present. Okay. Let's do the second one. We will add one more layer to it. Second one. Can you answer me the second one? What is that? He washes his car every weekend. Okay, here is what we learn more. Every weekend. So this particular simple present will apply for the past, present, and also future. Look at that every weekend. Last weekend he washed. This weekend he washes. Next weekend he will wash. So the Okay. simple present is one thing where not only that where becomes where's, it also has got another quality to it. It applies for all the three times, past, present, and future. We will do more. Let's do more of those and you'll really get it. Number three, little bit tricky. Number three, little bit tricky because two answers, you might think that two answers are suitable here, but not the case. Only one answer is correct. Rosemary speaks 3 languages. Yes, speaks is a formal and official talk. Talks is very informal. Also, she's talking to someone, right? Talking to someone, it's a very specific case. It's the speak is a generic one. So that's Okay. a good point. Number three, A is the answer. You can note it down because noting it down with the answer, just Rosemary speaks 3 languages. One thing you would like to look at it is punctuations. When it down the line, you are going to see double quote, single quote, apostrophe, exclamation. You're going to see a lot of things going down the line right now. In probably another 30-40 minutes, you're going to see. You want to take care of all the punctuation. Look at that. Rosemary speaks 3 languages. Other three will not come in this context. All right. Number 4. My dad blank at 7 o'clock every day. Gets up. Gets up. Look at that. Gets up. We kind of touched on phrasal verbs. Write down this alone. You put number 4. My dad gets up. And there is a gap between gets and up because it's a phrasal verb. Gets up at 7 o'clock every day. Here there is one more learning. Whenever you talk about time, 7 o'clock, 6 o'clock, a particular time, you have to go with the at. That's very important because there is a big concept of at, in, and on. And where to use at, where to use in, where to use on. So my dad gets up. It's not only simple present that you are learning here at 7 o'clock every day. Look at the signal word. We talked about signal word. Might be Sandis might not have been there in the class, but we are going to go back and do the signal words also. What is signal word? It talks about a tense.
number 2, you went there. Number 2, every weekend is a signal word. Means it applies for a time like present, past, and future. Every day is also a signal word for simple present. Whenever you have every day or every weekend, every month, every summer, you are supposed to use simple present, which is gets up. My dad gets up. Look at that. 12 different possibilities are there. ஒரு 12 possibility அதுல இருக்குன்னு நம்ம படிச்சோம். We saw that. But இப்போ ஒரே ஒரு possibility தான் நம்ம பார்க்கணும். Simple present number 1. நமக்கு we know it like simple present, present continuous, present perfect, present perfect continuous. We are starting with the number 1 here with the direct application to it. So இந்த இடத்துல என்ன பார்த்தோம்னா at 7 o'clock. பின்னாடி it will be tested. We are going to test ourselves with all these concepts. எப்பயும் அந்த at 7 o'clock தான் சொல்லணும். In 7 o'clock on 7 o'clock வராது. It will never come. Okay. Here is the thing. Look at the next one. Number 5. Can anyone read? Isabel is a flight attendant. She blank passengers. Okay. She serves. Serves. Simple present இருக்கு. Serves அதான் இருக்கும். வேற எதுவுமே வராது. We can go with a very simple thing. We're learning. She serves passengers. Okay. Service oriented. அப்ப வந்து வேற எந்த வார்த்தையும் வரக்கூடாது. Serves தான் வரணும். இந்த மாதிரி flight attendant. We are going to see almost like serves பதில் வேற ஏதாவது வரலாமான்னா இந்த 4ல இதுதான். This is what it is. Other 3 will not come as we know because it's a simple present. Given the other answers, we could see this is the only answer which is correct. All right. Number 6. Their son dash in this hospital. Okay. Their son works in this hospital. இப்ப தேர்ங்கிறது அவர்களுடைய ப்ளூரலா தோணும். ஆனா அவங்களோட சன் அப்படின்னா ஒரே ஒரு சன்னை தான் இங்க சொல்றாங்க. சன்னு தான் சொல்றாங்க. Even though you have a there, அவர்களுடையன்னு இருந்தாலும் their sonங்கிறது ஒரே ஒரு பர்சன் தான் சொல்றாங்க. அப்ப you are going to go with the works in this hospital. ஏன்னா இங்க வந்து their son begins அப்படின்னு போட்டா இன் அங்க வராது இல்லைங்களா? இன் வராது. begins thisனா அப்புறம் begins in this even in எடுத்துட்டா கூட begins this hospitalனாலும் அது வராது. இந்த ஹாஸ்பிடல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி வரும். அவ்வளவு பெரிய ஒரு மீனிங்கோட இந்த சென்டென்ஸ் அவங்க வடிவமைக்கிறார். They have shaped this statement using a very simple thing. In this hospital இப்ப பாருங்க you are learning another thing, a preposition called in. This hospital a very closed building. ஒரு closed building இருக்கிறப்ப in தான் வரும். இப்ப எப்படி at 7 o'clock இருக்கோ in this hospital நீங்க அண்டர்லைன் பண்ணிக்கலாம். in this hospital ஏன்னா in on at இந்த 3 விஷயம் இந்த preposition நீங்க யூஸ் பண்றதுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்க போறோம் throughout this course. ஒரு 100ல இருந்து 150 வரையிலுமே உள்ள யூசேஜஸ் இருக்கு. இன்னும் நான் எடுத்து இன் போற இடத்துல ஆன் போட முடியாது, ஆன் போற இடத்துல அட்டு போட முடியாது. ஆனா தமிழ்ல இன் ஆன் அட்டு 3மே இல் இல்லுங்கிறது தான் குறிப்போம். 3த்துக்குமே இல்லு தான் வரும். ஆனா இங்கிலீஷ்ல 3 டிஃப்ரெண்ட் வேர்ட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஆனா ஒரு இடத்துக்கு இன்னொரு இடத்த ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது. சம்டைம்ஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ற மாதிரி இருந்தா வேற மீனிங்கா இருக்கும். இட் வில் பி a different meaning. So இன் வந்து ஆனை ரீப்ளேஸ் பண்ணவே முடியாது இங்கிலீஷ்ல. அதே மாதிரி இன் வந்து அட்டை ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது. So தமிழ்ல that's a different case. We will go further here. 7. One of Jim's dash letters to people. Delivers letter to people. Jim's இருக்குல apostrophe s. இந்த apostrophe s contraction சொல்லுவாங்க. Jim is அந்த Jim is a postman. The apostrophe வந்து அது குயிக் அப் இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங்ல ஸ்போக்கன் லெவல்ல Jim's postman நம்ம பேசுறப்ப சொல்றது. ஆனா இது எழுதுறப்ப apostrophe s போடணும். அப்புறம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறப்ப Jim is a postman. ஏன்னா பின்னாடி இந்த அப்போஸ்ட்ரோஃபினால நிறைய விஷயம் இருக்குது. அப்போஸ்ட்ரோஃபி முன்னாடி போறத கடைசியா வந்த என்ன
கடைசிக்கு முதல் லெட்டருக்கு முன்னாடி வந்து என்னங்கிற வித்தியாசம் இருக்குது. We will see as we move along, we will see. Jim is a postman. He delivers letters to people. இப்பயும் பாருங்க, இதுவரையிலும் இந்த நம்பர் 1 தான் 12 ஸ்ட்ரக்சர்ல ஸ்ட்ரக்சர் நம்பர் 1 தான் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும். பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும். ஏன்னா that's going to be different. அந்த சிம்பிள் ப்ரெசன்ட்ங்கிறது 3 காலத்தையும் குறிக்கிறது. ப்ரெசன்ட் பாஸ்ட் ஃபியூச்சர். அப்புறம் சப்ஜெக்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த verb. ஸோ இந்த 2 கான்செப்ட் தான் வந்துகிட்டே இருக்க போகுது இன்னைக்கு ஃபுல்லா. 8. Can one of you read? Jan is a doctor. Blank people. Careful. She helps. Sorry. She helps ill people. ஏன்னா இல் பீப்புளா ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஜெனரலா she serves general public. Okay, she helps ill people. இல்லுங்கிறது வந்திருக்கிறதுனால you want to go with helps, you don't want to go with serves. servesங்கிறது ஒரு ஜெனரிக் டர்ம். இப்ப இல் பீப்புள்னு ஒரு கேட்டகரி அவங்க கேட்டகரைஸ் பண்றப்ப helps, go with helps. You cannot do serves ill people, helps ill people. இங்க இல் வரல அப்படின்னா she serves people அது மாதிரி வரலாம். அவ்வளவுதான். வெரி நைஸ், வெரி நைஸ். இந்த ஹெல்ப்ஸ்னு வந்திருக்கிறதுனால ஒரு அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அதை வந்து நம்ம வந்து சர்வ்ஸ் வந்து இது பண்ணுவோம். இது வரும், அப்பப்போ வரும். இது மட்டும் ஜஸ்ட் bear with me. It will go. So அந்த சர்வ்ஸ் அந்த மாதிரி பார்க்குறப்ப இட்ஸ் மச் மோர் தென் டென்ஸ். ஒரு கிராமரை தாண்டி உள்ள ஒரு விஷயம். You just have to incorporate that knowledge when you apply this. This is one thing. Jan is a doctor. She serves ill people. இந்த is இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த Jan is அந்த இஸ்ஸும் சிம்பிள் பிரசன்ட் தான். Jan is a doctorம் அதுவும் சிம்பிள் பிரசன்ட் தான். அது ஒரு தனி ஸ்டாண்டர்ட் சென்டென்ஸ். is Jan is a doctor. She serves ill people. நம்ம we are going to this one. I'm going to do this very quickly here. All right. So on the first ஒரு வார்த்தை பார்த்தோம். வேர் வந்து ஓரா மாறும். இந்த 5 forms we told, right? ஓனா மாறும். ஃபர்ஸ்ட் வேர்டு இந்த வாட்டி ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும். அணிகிறான், அணிகிறாள், அணிகிறது அப்படின்னு. இப்ப வேர், ஓர், ஓன், வேரிங், வேர்ஸ். எப்பயுமே இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். வேர்ப் அப்படின்னு சொல்ற வினைச்சொல் வந்து பாக்கி எல்லா சொல்ல விடையும் வித்தியாசப்படுறது. ரொம்ப வித்தியாசமான வார்த்தை. ஏன்னா நிறைய வாட்டி அதுல சொல்லியிருக்கோம். 2 வாட்டி 2ஆ ஸ்பிளிட் பண்ண முடியும், 5ஆ பார்க்க முடியும், 20ஆ டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும். ஞாபகம் இருக்குதா? இது வேக ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வேர்புங்கிறது நான் என்ன சொல்லணும்னா, இங்கிலீஷ்ல வேர்பை ஹேண்டில் பண்ணா இங்கிலீஷே ஹேண்டில் பண்ணிடலாம். கம்ப்ளீட்டா ஹேண்டில், ஃபுல் கிராமரை ஹேண்டில் பண்ணிடலாம். இதை மட்டும் தப்பு இல்லாம பண்ணும். ஸோ இது 2 ஸ்பிளிட் நம்ம பார்ப்போம், அடுத்தடுத்த கிளாஸ்ல பார்ப்போம். 5 ஃபார்மும் அடுத்தடுத்த கிளாஸ்ல பார்ப்போம். இன்னைக்கு சும்மா இந்த 20 தான் 12 + 8. அது ஒரு பெரியது நம்ம பண்ண போறோம். ரைட். இப்ப வேர்ஸ்ல வந்து இப்ப சர்வ்னு ஒரு வார்த்தை பார்த்தோம். இப்ப கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சர்வ்ஸ் வந்தது, ரைட். இப்ப ஹெல்ப்னு ஒரு வார்த்தை பார்த்தோம். அது வந்து ஹெல்ப்ஸா தான் இங்க 3rd person சிங்குலர்ல இருந்தது, ரைட். இப்ப இஸ்ன்னு ஒரு வார்த்தை பார்த்தோம். அந்த இஸ் இங்கதான் வரும். ஜான் இஸ் a doctor. he is a postman பார்த்தோம். இந்த இஸ் வந்து இந்த இங்கதான் வருது, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. V1, V2, V3, V4, V5. அப்ப இந்த சிம்பிள் பிரசன்ட் அப்ப இது வரலாம், இது வரலாம். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். அத பிரசன்ட். இது இந்த ஃபர்ஸ்ட் இந்த காலம் வந்து பிரசன்ட், இந்த காலமும் பிரசன்ட் தான். ஒன்லி திங் இஸ் as you told, he she itக்கு அது வரும். he she itக்கு இதுவும் பிரசன்ட் தான், இதுவும் பிரசன்ட் தான், ரைட். இது பாஸ்ட். Number 2, column number 2 வந்து past. Question here, sir. What is the V1 for is? There you go.
ஆமா இருக்கலாம். லுக் அட் தட். ஆமா இருக்கலாம். ஆம் வந்து இங்க வரும். லுக் அட் திஸ். இந்த இடத்துல ஆரா இருக்கலாம். Okay, present. லுக் அட் திஸ். இது எல்லாமே நீங்க பார்க்க போறீங்க. பேரா போட்டுக்கலாம். இப்ப எப்படின்னு நம்ம இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவோம். இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணா சரியா இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் சிம்பிளா உள்ளதுக்கு போயிடுவோம். சர்வ், சர்வ், ஹெல்ப், ஹெல்ப். Help. ஆமுக்கு வாஸ். பாருங்க, Or வச்சு நான் வாசு கண்டுபிடிச்சிடலாம். இந்த ஆரை வச்சு வேர், where. பி வச்சு வாஸ். பிக்கு வாஸ் தான். ஏன்னா பி இது எல்லாமே பிரசன்ட். இந்த இடத்துல ப்ளூரல், இது வந்து சிங்குலர் தான் வாஸ். இந்த ரெண்டு தான் ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம். இது கஷ்டம் மாதிரி தெரியும், கஷ்டமே கிடையாது. இது என்னன்னா பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் நம்ம சொல்லுவோம். இந்த 5 ஃபார்ம் வந்து சோ இப்போ பார்ட்டிசிபிள் பாத்துங்க. பார்ட்டிசிபிள்னா பார்ட்லாம் இருக்கு, ஃபுல்லா இல்ல. முற்று பெறாத வினை, இதுக்கு சப்போர்ட் வேணும். பிரசன்ட் பார்ட்டிசிபிள். இது வந்து போக போக சரியாயிடும். இந்த நம்பர் 3 நம்பர் 4 என்னன்னா, நம்பர் 3 தான் முக்கியமானது, மிக முக்கியம். இந்த 5 V1 V2 V3 V4 V5ல ஒரு விஷயம் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா V3. நீங்க இதை ஃபுல்லா இந்த 2 5 10 இதை கம்ப்ளீட்டா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றப்ப, கம்ப்ளீட்டா புரிஞ்சுக்கிறப்ப, கம்ப்ளீட் பண்றப்ப, ஏன் நான் V3 வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஃப் ஆல் த 5 அப்படின்னு சொல்றது தெரியும். அவ்வளவு யூசேஜ் இருக்கு, அவ்வளவு யூசேஜ் இருக்கு. இந்த ஹார்ட் கோர் கிராமர் இங்க தான் இருக்குது. சர்வ், சர்வ்டு. இங்க பாருங்க, சர்வ்டுன்னு இருக்கும். ஆனால் இந்த சர்வ்டு வேற, இந்த சர்வ்டு வேற, டோட்டலா வேற. டோட்டலா இங்கிலீஷோட ஒரு முக்கியமான ஒரு சிக்கல், ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் இல்ல ஒரு ஒரு ரொம்ப வினோதமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, 2 வார்த்தை ஒரே மாதிரி இருக்கும், ஆனா வேற மீனிங், வேற யூசேஜ், வேற வேற இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம், வேற டென்ஸ்ல யூஸ் பண்ணுவோம், வேற சிச்சுவேஷன்ல யூஸ் பண்ணுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஹெல்ப், பட் திஸ் ஹெல்ப் இஸ் டோட்டலி டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் திஸ் ஹெல்ப். நீங்க முன்னாடி என்னோட கிளாஸ் எடுத்ததுனால கொஞ்சம் ஐடியா இருக்கும், தெளிவாகவே ஐடியா இருக்கும். ஸோ இதுக்கு தமிழே படுத்தணும். உதவி செய்கிறேன், உதவி செய்தேன், உதவி செய்து அப்படின்னு முற்று பெறாத வினையா இருக்கும். ரைட்? பாருங்க, இது வந்து நம்ம சர்வ் பண்றது அப்படின்னாக்க பணிவிடை செய்யறதுன்னு வச்சுங்க. பணிவிடை செய்கிறேன், பணிவிடை செய்தேன், பணிவிடை செய்து, செய்து கொண்டு, அவ்வளவுதான். அவ்வளவுதான் இந்த இடத்துல. இப்ப பாருங்க, ஹெல்பிங், உதவி செய்து கொண்டு, உதவி செய்து கொண்டு. சோ இதுக்கப்புறம் நவுன் எல்லாம் நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் வெவ்வேறு கிளாஸ்ல. இப்போதைக்கு இது ரெண்டும் பாருங்க ஒரே மாதிரி இருக்கு, ஆனா ஜஸ்ட் பார்க்க தான் ஒரே மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கிறது. சோ இதுக்கு தனித்தனியாவே நம்ம ஒன்னொன்னா 1 2 3 4 ஆல் தி வே டில் 12 நம்ம பார்க்கலாம். இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியம், being, am was being, are were being, be was being. இது ரொம்ப சிம்பிளா தான் இருக்கும். இது ஐஎன்ஜில முடியும், being ஐஎன்ஜில முடியுது, அவ்வளவுதான். இந்த being நீங்க இப்படி கத்துக்கிட்டீங்கன்னா இது மாறவே மாறாது. இந்த இதுதான் பி வெர்ப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. பி வெர்ப்ஸ் எகைன் அந்த சிம்பிள் பிரசன்ட்ல தான் இங்க பாருங்க V1 இருக்குது, V5 இருக்குது. சிம்பிள் பிரசன்ட் ஸ்ட்ரக்சர் நம்பர் 1. we are starting with the structure number 1. V1 இருக்குது, V5 இருக்கு. பிரசன்ட்ல தான் இங்கேயும் போடுவோம். ஆனா இந்த பிரசன்ட்ல நீங்க பிராக்கெட்ல வேணா போட்டுக்கலாம். இந்த பிரசன்ட்ல he she it. இங்க இந்த பிரசன்ட்ல நீங்க போடுறதுன்னா நீங்க போட்டுக்கிறது தான். இது ரொம்ப ஈஸி, நம்ம முன்னாடி தெரிஞ்சதுதான். ஐ வி யூ போட்டுக்கலாம், தே 2 யூ நீங்க போட்டுக்கலாம். அதுல வந்து நீ, நீங்கள், சிங்குலர் ப்ளூரல், அவ்வளவுதான். அவ்வளவுதான். இதுல ஏதாவது ஒண்ணு வரும். இதுல என்ன எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவோம். இது வந்து ஜஸ்ட் லைக் நான் வந்து ஐ எம் டேக்கிங் திஸ். லெட் மீ கோ ஹியர் அகைன்.
There you go. இப்பதான் அவங்க வந்து நிறைய விஷயம் வந்து கொடுக்க போறாங்க. ஏதோ ஒரு லேர்னிங், ஏதோ ஒரு அடிஷனல் திங் இருந்துகிட்டே இருக்கும். இப்ப பாருங்க நம்பர் 9. லெட்ஸ் லுக் அட் நம்பர் 9. Okay. Burn dash in a flat in Birmingham. Birmingham. நீங்க பாத்துக்கலாம். அது ஒரு யூகேல உள்ள ஒரு ஊரு. அது நான் இதுல பார்க்க முடியுதா? இப்ப பாருங்க, இது ஆன்சர் சொல்லிடலாம். lives. இங்க பாருங்க, இன்ன ஃபிளாட், அங்க இன்ன பில்டிங் போட்டோம்ல, இன்ன ஹாஸ்பிட்டல். ஒரு க்ளோஸ்ட் ஸ்பேஸுக்கு முன்னாடி இன் யூஸ் பண்றாங்க, ரைட்? அப்புறம் இன் பிரிமிங்ஹாம், ஒரு பெரிய சிட்டி, பெரிய கண்ட்ரி, ஒரு பெரிய பிளேஸ்க்கு முன்னாடி இன் யூஸ் பண்றாங்க, ரைட்? Look at that. இதை எழுதிக்கிங்க. Burn lives in a flat in Birmingham. இதை நம்ம we will decode this. Write it down. Burn lives in a flat in Birmingham. அந்த நம்பர் போட்டு 9 போட்டே பண்ணுங்க. அப்பதான் நீங்க ஆடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணி எனக்கு அனுப்புறப்ப 1 2 3 போட்டு இந்த சென்டென்ஸை கம்ப்ளீட்டா படிச்சு வித் ஆன்சரோட burn lives in a flat in Birmingham அப்படின்னு ஆடியோ கட் பண்ணி நீங்க அனுப்புறப்ப அது ரொம்ப எஃபெக்டிவா இருக்கும். Let's look at this. I'll go here. Look at this. இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு இல்லையா? ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர், இந்த இன்னெல்லாம் வர்றப்ப இன் ஆன் அட் நிறைய வார்த்தை யூஸ் பண்ண போறாங்க. இப்ப சிட்டிக்கு முன்னாடி இன் போடணும். ஒரு க்ளோஸ்டு பில்டிங் இருக்கு, அதாவது க்ளோஸ்டுனா என்க்ளோஷர், இப்படி போடலாம். இந்த ஹாஸ்பிட்டல் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம். அதுக்கு முன்னாடி போடணும். இப்ப பாருங்க, இந்த ஹாஸ்பிட்டல். இப்ப இந்த சிட்டின்னு போடுறோம் இல்லையா? கண்ட்ரிக்கு கூட அப்படிதான் வரும், இந்த USA. சோ இதை வந்து நம்ம போ பார்ப்போம். இப்ப நம்ம கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம், அட்டு ஒரு வந்து டைம் சொல்றப்ப, எத்தனை மணின்னு ஒரு சொல்றப்ப அட்டு போடும். இது நல்லா வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். இதை வந்து ஒரு பார்க்கிங் லாட்டாவே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா நான் நூற்றுக்கணக்கான வார்த்தைகள் இன்னும் இருக்கும், நீங்க அந்த இடத்துல அட்டு போட முடியாது அப்படிங்கிறது தான். ஸோ இந்த இடத்துல இவ்வளவு பார்த்துருக்கோம், நிறைய வார்த்தை பார்த்துருக்கோம். ஃபிளாட்னு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம். ஃபிளாட்டுங்கிறது ஒரு வீடு தான், ஒரு க்ளோஸ்ட் என்க்ளோஷர், ஒரு க்ளோஸ்டு பில்டிங் தான். இன்ஃபேக்ட் ஃபிளாட் எல்லா பக்கமும் க்ளோஸ் ஆயிருக்கும், ரைட்? எல்லா பக்கமும் க்ளோஸ் ஆயிருக்கும். இன்னொரு ஃபிளாட், சைட்ல ஒரு ஃபிளாட், மேலே கீழே எது இருக்கும். ஸோ இன் எ ஃபிளாட், அந்த மாதிரி வார்த்தைக்கு இது பார்த்தா சிம்பிளா தெரியும். ஆனா இந்தியன்ஸ் நிறைய தப்பு பண்றது இந்த இடம் தான். இனி பேர் ஆணு பேர் அட்டு போட்டுருவாங்க. குறிப்பா ஆண்னு நிறைய இடத்துல நம்ம பார்க்க போறோம். அதுக்கு பதில் இன்னே போட்டு பேசணும், இன்னுன்னு போட்டே பேசும். அப்படி பேசக்கூடாது. ஸோ இது வந்து ஒரு இது. இந்த பார்க்கிங் லாட்டும் நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டே போகலாம். We'll go back here. Alright. In a flat in Birmingham. Okay, இந்த இன்னுக்கு நிறைய வரப்போகுது, நம்ம வர ஆட் பண்ணுவோம். Number 10. Nancy's uncle is a pilot. He blank all over the world. He travels all over the world. Very good. He travels all over the world. இது பார்த்தா ஒரு சிம்பிளா இருக்க மாதிரி இருக்கு. இந்த இடத்துல இந்த ஓவர் இருக்கு இல்லையா? இந்த ஓவர் மெயினா ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட். இந்த ஆல டிட்டர்மினர் இருப்பாங்க. ஆனா அதுக்கு முன்னாடி இது ஒண்ணு பார்த்துக்கோ. ஓவர் அப்படிங்கிறது ப்ரொபோசிஷன். நம்ம இன் ஆன் அட்டு சொல்ற மாதிரி ஓவர் வந்து ஒரு ப்ரொபோசிஷன். நம்ம அந்த ப்ரொபோசிஷன்ங்கிறப்ப வர்றப்ப மட்டும் கரெக்டா பார்த்துக்கணும். இன் ஆன் அட்ல எப்படி தப்பு பண்ணுவோமோ இந்த மாதிரி ஒரு ஓவர் அப்படிங்கிற இடத்துல நம்ம வேற வார்த்தை ஏதாவது போட ட்ரை பண்ணுவோம். ஓவர்ங்கிறது ப்ரொபோசிஷன். லுக் அட் தட். ஓவர் எழுதிக்கிங்க. ஓவர் ப்ரொபோசிஷன். நிறைய வாட்டி சொல்லியிருப்பேன் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ கிளாஸஸ்ல. ஆங்கிலம் பேசுறதுக்கோ எழுதுறதுக்கோ 3 விஷயம் ரொம்ப தெளிவா தெரியணும்னு சொல்லியிருப்பேன். அந்த 20 ஸ்ட்ரக்சர் டென்சஸ், ரைட்? அப்புறம் ப்ரொனவுன்னு ஒண்ணு சொல்லியிருப்பேன். அப்புறம் ப்ரொபோசிஷன் சொல்லியிருப்பேன். ஞாபகம் இருக்குதா? இது 3 விஷயம் நமக்கு தெரியும். நீங்க பழைய நோட்ஸ் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும். நான் பழைய நோட்ஸ் நான் அனுப்பி விடுறேன் உங்களுக்கு. உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னா நான் அனுப்புறேன். ஏன்னா அந்த ரெக்கார்டு அப்படியே வச்சிருக்கோம்.
இங்கேயே இருக்கும் பாருங்க, கிளாஸ் 1 கிளாஸ் நிறைய பேர் வச்சிருக்கோம் பாத்தீங்களா. அதுல வந்து இது கிளாஸ் 8னாலும் 7 கிளாஸ்ல 6 கிளாஸ் அவங்க அட்டன் பண்ணாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அவங்க கலை பரவாயில்ல, அவங்க அது மெயினா கவர் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இருந்தாலும் நம்ம திருப்பி எல்லாத்தையுமே ரிவைஸ் பண்ண போறோம். இந்த 3 விஷயமும் நமக்கு தெரியும். இதுதான் இந்த 12 to 20 இந்த ப்ரொனவுன், அந்த 8 வார்த்தைகள் சொல்ல ஐ வி யூ யூ ஹி ஷி அப்புறம் இந்த ப்ரப்போசிஷன். இதுல இந்த ஓவர் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்ல, இப்ப அட்டால பார்த்தோம். ஏதோ எல்லா வாக்கியத்திலும் ஏதோ ஒரு சமயத்துல இந்த 3த்துல மினிமம் 2 இருக்கும். நம்ம பார்க்க போற டென்ஸ், நம்ம பார்க்க போற ஒவ்வொரு வாக்கியத்திலையும். ரைட். இது ஏன் இந்த முதல் கிளாஸ்லயே நான் சொல்றேன்னா, இந்த 3 ஞாபகம் வச்சுக்கணும். டென்ஸ்னா 12 + 8, 12 ஆக்டிவ் வாய்ஸ், 8 பாசிவ் வாய்ஸ். இதெல்லாம் முன்னாடி டச் பண்ணிருக்கிறதுனால ஈஸி. இந்த ப்ரொனவுன் வந்து ஒவ்வொரு வாட்டியும் நம்ம சொல்லுவோம். ஐ வி யூ யூ ஹி ஷி இட்னா அது ப்ரொபோசிஷன் தான். அது இன், ஆன், அட், பை, ஃபார், ஃப்ரம். நீங்க ஒரு 8 வார்த்தை இருக்குன்னா அதையும் சொல்லுவோம். ஸோ இப்போ ஒன்றும் இல்லை, அதை அப்படியே அப்ளை பண்றோம். லெட்ஸ் கோ டு த நெக்ஸ்ட் திங், யூ வில் கெட் இட். எஸ், all over the world. Number 11. ஓகே சார், இங்க இந்த இடத்துல 10ல he goes all over the world சொல்லலாம் இல்லைங்களா? ஆமா. he இன்னொரு சொல்லுங்க. he goes all over the world. goes க்கு அப்புறம் he goes to அப்படின்னு ஒரு ஸ்பெசிபிக்கா இருக்கும். goes க்கு அப்புறம் to வரும். ஓகே. He goes to this country, he comes to that country, comes from the country, goes to the country. Again சூப்பரான ஒரு क्वेश्चन இது. ஒரு ப்ரிபோசிஷன் அங்க வரணும் goes வந்ததுன்னா. ஓகே ஓகே ஓகே. ஆனா இந்த இடத்துல என்ன தெரியுங்களா, பைலட்ல வந்து goes வராது. ஏன்னா ஒரு பைலட்டோட வேலை வந்து டிராவல் பண்றது. That I completely understand, but as a sentence we can put this one also. That's why I asked. ஆனா பைலட்னு வரப்ப போட முடியாதுங்கிறது ஏன் தெரியுங்களா? கோஸ்னா போறது, ஆனா டிராவல்னா போயிட்டு வர்றது. ஒரு பைலட் ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு வருவார், திருப்பி போவார். சோ அந்த பைலட்னு இருக்கிறதுனால கோஸ் வராது. புரியுது. சோ அது இப்போ நான் இந்த இடத்துல சாரி சார், இந்த இடத்துல நான் ஒரு பிசினஸ்மேன், ஓகேங்களா? இப்போ நான் ஒரு பிசினஸ்மேன், நான் பிசினஸ்க்காக போயிட்டு வர்றேன் அப்படின்னா, இந்த இடத்துல when I talk to someone like, okay, Kalai is the businessman, she travels all over the world அப்படின்னு சொல்லுவோமா, she goes all over the world ன்னு சொல்லுவாங்க? travels தான் சொல்லணும். சூப்பரான ஒரு ஏன் தெரியுங்களா, டிராவல் கோஸ்ல வந்து நீங்க போவீங்க, அங்க இருப்பீங்க. டிராவல்ஸ்ல வந்து போயிட்டு வருவீங்க. புரியுது. ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்ல வரும். இப்ப பைலட் மாதிரி தான் ஒரு பிசினஸ் உமன் போயிட்டு வந்துருவாங்க. போயிட்டு அங்கேயே இருக்கிறது கிடையாது, இல்ல அங்க போயிட்டு ரொம்ப நாள் ஸ்டே பண்றது கிடையாது. ஐ டிராவல் ஆல் ஓவர் தி வேர்ல்டுனா கொஞ்ச நேரம் இங்க, கொஞ்ச நேரம் அங்க, கொஞ்ச நேரம். பட் ஏதோ ஒரு இடத்துல டெஸ்டினேஷன் போயிட்டு திருப்பி சோர்ஸ்க்கு வருவேன், திருப்பி டெஸ்டினேஷன் போறேன். இந்த சோர்ஸ் டெஸ்டினேஷன் இருக்குது. இப்ப கோஸ்ல வந்து அந்த சோர்ஸ் வந்து நம்ம பெருசா நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் பண்ண மாட்டோம், போறது மட்டும்தான் சொல்லுவோம். இ கோஸ். சோ இந்த இடத்துல வந்து அந்த பைலட்னு வர்றதுனால உடனே வந்துடும் உங்களுக்கு டிராவல்ஸ். இந்த பிசினஸ் உமன் வந்தாலும் டிராவல்ஸ் வந்துடும். ஐ டிராவல் அ லாட்னு தான் சொல்லுவோம். ஐ கோ அ லாட்னு நம்ம சொல்லவே மாட்டோம். ஐ டிராவல், ஹி டிராவல்ஸ் அ லாட்னு தான் சொல்லுவாங்க. அது ஹி கோஸ் அ லாட்னு சொல்ல மாட்டாங்க. ஜெனரலாவே நமக்கு தெரியும். சோ இந்த போயிட்டு வர்ற அப்படிங்கிற ஒரு லொகேஷன் வந்து எய்தர் இட்ஸ் அ பைலட் ஆர் a business woman, it's going to be travel. Super. 11. Okay. In winter, Sheila dash skiing, and in summer she dash tennis. Okay. In summer plays tennis. That's the thing. In winter Sheila does skiing. ஒரே நிமிஷம். In winter கரெக்டா சொல்லுங்க பாக்கலாம். என்னன்னு ஸ்கீயிங் பத்தி பனிச்சருக்கு, ஸ்கீயிங் பத்தி சொல்லிட்டே இருப்பாங்க யூஎஸ்ல. அது ஆமா. Sheila goes சொல்லலாம், does சொல்லலாம் இல்லைங்களா?
சோ இப்போ ஆனா பிக்கு சிக்கு இடையில ரெண்டையும் கொடுத்தாங்கன்னா ஒண்ணுதான் சூஸ் பண்ண முடியும். எதை சூஸ் பண்ணுவீங்க? ஓகே. இன் வின்டர் ஷீலா கோஸ் ஸ்கைக்கு Skiing. ஸ்கீ Skiing. அண்ட் கோஸ் தான் கரெக்ட். கோஸ் ஸ்கீயிங். ஏன்னா டஸ்ங்கிறத விட வின்டர்ல ஒரு வின்டர் பிளேஸ்ல போய் அவங்க ஸ்கீயிங் பண்றது வந்து ஒரு ஸ்பெசிபிக் பிளேஸ்ல தான் ஸ்கீயிங் பண்ண முடியும். எல்லா இடத்துலயும் நம்ம பண்ண முடியாது. அப்படிங்கிறப்ப பி தான் கரெக்டான ஆன்சர். ரொம்ப க்ளோஸா இருக்க மாதிரி இருக்கு டஸ் ஸ்கீயிங். டஸ்ன்னு வந்தா பொதுவானது. ஐ டூ எ ஸ்போர்ட், ஹி டஸ் எ ஸ்போர்ட். ஒரு காமனா உள்ள ஸ்போர்ட்டுக்கு வந்து டஸ்மாங்க. ஆனா ஒரு ஸ்போர்ட்டை வந்து ஸ்பெசிபிக்கா சொல்றாங்க ஸ்கீயிங். அப்ப கோஸ் தான் வரும். வெரி க்ளோஸ் ஆன்சர். ஆன்சர் இஸ் பி. இதுல இன்னொரு விஷயம் நீங்க பார்க்கணும். பாருங்க, இன் வின்டர் இன் சம்மர். நல்லா பாத்துக்கங்க. இன் வின்டர் இன் சம்மர்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுலதான் நம்ம முக்கியமா இங்கிலீஷ்ல வந்து ஒரு விஷயத்த நம்ம பார்க்கணும். சீசன் அப்படின்னு வந்தாலே நீங்க எந்த சமயத்திலயும் அட் வின்டர் போட முடியாது, எந்த சமயத்திலயும் அட் சம்மர்னு போட முடியாது, எந்த சமயத்திலயும் இப்ப நம்ம தமிழ்ல பேசுறப்ப படான்னு வந்துரும் அந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தை. சார் இன்னொரு டைம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா? எனக்கு சீசன் வந்துச்சுன்னா என்ன சொன்னீங்க? நான் கவனிக்கல, அதுக்குள்ள எழுதிட்டேன். சீசன் வந்தா இன் இந்த சீசன் அப்படியே லிஸ்ட் பண்ற பாருங்க. அப்படியே லிஸ்ட் பண்ற பாருங்க. சோ யூஎஸ்ல ஃபாலுங்கிறது இங்க ஆட்டம். ஓகே, இங்க பிரிட்டிஷ், இந்தியால ஆட்டம். இது 5 வாரத்துக்கு முன்னாடி இன்னுதான் வரும். இந்த சென்டென்ஸ் நீங்க பாக்குறப்பே தெரியும். இதுல ரெண்டு சீசன் வந்துச்சு. 2 சீசனுக்கு முன்னாடி இன் போட்டிருக்கிறத நீங்க கவனிக்கலாம். இதை எழுதிக்கிங்க. வில் கோ பேக் அண்ட் டூ திஸ். சோ அடிப்படையில இந்த 3 விஷயமும், இந்த டென்சஸ், ப்ரொபோசிஷனு, ப்ரொனவுன், இதுதான் வந்துகிட்டே இருப்பாரு. உங்க டே டு டே லைஃப்ல நம்ம பேசுற எல்லாத்துக்கும் இந்த 3 பார்ட்டுல ஏதோ ஒன்று வந்துகிட்டே இருக்கும். ஆனா இங்கிலீஷை பொறுத்தவரை ரூல்ஸ் எவ்வளவு இருக்கோ அந்த அளவு எக்ஸெப்ஷன் இருக்கு. ஸோ அதனால ரூல்ஸையும் நம்ம பார்க்கணும், எக்ஸெப்ஷனையும் பார்க்கணும். பாருங்க, லுக் அட் திஸ் ஹியர். இன் வின்டர் ஷீலா goes skiing and in summer plays tennis. and போட்டதுனால திருப்பி ஷீலா அவங்க ரிப்பீட் பண்ணல, ஸ்ட்ரைட்டா அந்த சப்ஜெக்ட் விட்டுட்டு ஸ்ட்ரைட்டா வர்புக்கு போயிடு. சூப்பர். நம்பர் 12. My friend's son blank Turkish and English at university. My friend's son டர்க்கிஷ்ங்கிறது ஒரு studies Turkish and English. அவ்வளவுதான். ஸ்டடீஸ்ங்கிற ஒரு விஷயம். மை ஃப்ரெண்ட்ஸோட சன், என்னோட ஒரு நண்பனுடைய ஒரு சன், அவ்வளவுதான். என்னோட நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு இருக்காங்க, ஆனா ஒரு என்னோட ஃப்ரெண்டோட சன். சோ இப்ப ரொம்ப முக்கியமா பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா, நம்ம தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் ஹீ தான் வரும். சன்னு, ஹீக்கு பதில் மை ஃப்ரெண்ட் சன்னு போட்டிருக்காங்க. அப்ப ஸ்டடீஸ் வரும். ரைட். அட் யூனிவர்சிட்டி, இந்த இடம் தான் ரொம்ப முக்கியமா பார்க்க வேண்டியது. அட் யூனிவர்சிட்டி குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஒரு இடத்துல அசம்பிள் ஆகி ஏதோ ஒரு விஷயம் பண்றாங்க, ஏதோ ஒரு பர்பஸ் சால்வ் பண்றாங்க அப்படின்னா அட் வரும். லுக் அட் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ். அகெயின் இன் யூனிவர்சிட்டி எல்லாம் கன்ஃபியூஷனே பண்ணிக்க வேண்டியது. இப்ப பாருங்க, அட் யூனிவர்சிட்டி ஒரு இதுல இருந்து கொஞ்ச நேரம், ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் இருந்து படிக்கிறாரு. அட் காலேஜ், அட் ஸ்கூல். பட் ஒரு குரூப் சொல்லுங்க சார், இப்போ we are at school, I am in school அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைங்களா? எப்பன்னா he is at college, he is at school, he is at universityனா ஒரு கோர்ஸ் எடுத்து படிக்கிறாருன்னு. அவர் கோர்ஸ் எடுத்து படிச்சு 3 வருஷம் 4 வருஷம். ஐ ஆம் இன் ஸ்கூல்னா பையன் அங்க படிக்கிறான், நான் பிக்கப் பண்றதுக்காக அங்க போறேன். நீங்க போறப்ப அங்க அந்த ஸ்கூல்ல கொஞ்ச நேரம் இருக்க போறீங்க. சும்மா கொஞ்ச நேரம் இருந்து என்ன பர்பஸ்க்கு, அந்த பையனை பிக் பண்றதுக்காக நீங்க போறீங்க. ஆனா யுவர் சன் இஸ் அட் ஸ்கூல்னா, சன்னு ஸ்கூல்ல 5 வருஷமா படிக்கிறாரு, இன்னும் 2 வருஷம் படிப்பாரு, இந்த ஸ்கூல்ல படிக்கிறாரு. அருமையான கொஸ்டின் கேட்டாங்க. இன்னுன்னா பிசிக்கலா இன்சைட் த கேம்பஸ் இப்ப இருக்கீங்க. ஐ ஆம் இன் த ஸ்கூல் நவ், ஐ ஆம் இன் த ஸ்கூல் நவ், வெயிட் ஃபார் 5 minutes, நான் வந்துடுறேன் அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னு.
அட்டுன்னு சொல்றப்ப ஸ்கூல் எந்த ஸ்கூல்ல இருக்காரு பையன் வந்து ஹீஸ் அட் ஸ்கூல் இன் திஸ் பர்டிகுலர் சிட்டி. இந்த ஸ்கூல்ல இந்த ஹீஸ் அட் ஸ்கூல் இன் சிட்டி. அதாவது அட் ஸ்கூல்னாக்கா அந்த ஸ்கூலோட பர்பஸ் என்னவோ அந்த பர்பஸா அவர் இது பண்ண ஒண்ணும் இல்லை. ஐ எம் அட் அ கான்ஃபரன்ஸ் பாருங்க, இன்ன கான்ஃபரன்ஸ் சொல்லிட கூடாது. கான்ஃபரன்ஸ் ஒரு விஷயத்துக்காக கான்ஃபரன்ஸ். சரி சார். நோ ப்ராப்ளம். ஐ எம் அட் அ கான்ஃபரன்ஸ்னா ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளோட நான் போய் மீட் பண்ணி ஒரு வேலைக்காக போறேன். ஒரு அட் அ கான்ஃபரன்ஸ். லுக் அட் தட். ஐ ஆம் அட் அ பார்ட்டி. ஒரு பார்ட்டிக்காக போறேன். என்ன பார்ட்டி சொல்லக்கூடாது. அந்த பார்ட்டியோட பர்பஸ் வந்து ஏதோ அங்க போய் ஒரு என்ஜாய் பண்ணுவாங்க, ஒரு என்டர்டெய்னிங்கா இருக்கும், இல்ல ஏதோ ஒரு கெட் டுகெதர் போறாங்க. லுக் அட் தட். இப்ப இந்த மாதிரி வார்த்தைக்கு வந்து ரொம்ப தெளிவா இருக்கணும். பையன் எங்க இருக்கான்? காலேஜ்ல இருக்கான். ஏன்னா காலேஜ்ல படிச்சிட்டு இருக்கான். பையன் எங்க இருக்கான்? யூனிவர்சிட்டியில இருக்கான், படிச்சிட்டு இருக்கான். சோ இந்த நீங்க இன் வர்றப்ப உங்களுக்கு தெளிவா தெரியும். ஒரு ஜெனரிக்கா வந்து நம்ம பேசுறப்ப வரும், இன்சைட் த கேம்பஸ்ல இருக்கப்ப. சோ அட்டுங்கிறப்ப அந்த பர்பஸ் சால்வ் பண்றதுக்காக பண்றது. நிறைய பார்க்க போறோம், இதோட முடிய போறது இல்ல. இந்த அட்டு இன் ஆன் இருக்கிறப்ப there are so many things that we are going to work it out. Look at this here. இப்போதைக்கு அந்த நோட்ஸ் அதை எடுத்துக்கலாம் கட்டாயமா. அவங்க ஏன் அட் யூனிவர்சிட்டி போடுறாங்க? மை ஃப்ரெண்ட் சன் ஸ்டடிஸ் டர்க்கிஷ் அண்ட் இங்கிலீஷ் இன் யூனிவர்சிட்டி போடக்கூடாதுங்கிறது தான். இன் இங்கிலீஷ் அவங்க தெளிவா சொல்றாங்க, ஸ்டடிஸ் பண்றாங்க, அதோட பர்பஸ் சால்வ் பண்றதுக்காக இது பண்றாங்க. லுக் அட் தட் நம்பர் 13. சார் 12 மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ அப்பாசிட்டர் எஸ் வருது இல்லைங்களா? இது வந்து இஸ்ன்னு அர்த்தம். இப்ப பாருங்க, இப்படி பார்க்கலாம், இப்படி பார்க்கலாம். வெரி குட். இப்ப பாருங்க, FRIEND அப்போஸ்ட்ரோபி எஸ் போட்டா ஃப்ரெண்டீஸ். இப்ப பாருங்க, இப்படி போட்டோம்னா ஃப்ரெண்டோட இப்ப ஜஸ்ட் போடுங்க, நண்பனுடையன்னு வருது. ரைட்? மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் நண்பனுடைய. இப்படி போட்டோம்னா இது நல்லா பார்த்துக்கணும், நண்பர்கள் வருது. ரைட்? இப்படி போட்டீங்கன்னா நண்பர்களுடைய. இது நல்லா பாத்துக்கோங்க, நண்பனுடைய நண்பர். இப்ப வந்து நண்பர்களுடைய நீங்க அப்போஸ்ட்ரோபியா வந்து எஸ்க்கு அப்புறம் போட்டீங்கன்னா நண்பர்களுடைய முக்கியமானது. இப்ப பாருங்க, இங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சன். ரைட்டா? மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் சன் ஸ்டடிஸ். இந்த இது இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இது நான் போடுறேன். மை ஃப்ரெண்ட், நான் ஃப்ரெண்டே இது பண்றேன், இஸ் a டாக்டர். சோ இங்க எஸ்ங்கிறது வந்து ஈசப் குறிக்கும் இல்லீங்களா? வந்து ஃப்ரெண்டே ஸ்ட்ரைட்டா இது ஃப்ரெண்ட்ஸோட சன்ங்கிறதுனால ஃப்ரெண்டோட இது. இங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சன், இங்க வந்து இஸ் a டாக்டர்னா இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த இடத்துல ஃப்ரெண்டீஸ். அருமையான கொஸ்டின் கேட்டார் அவரு. ஏன்னா இதுல பெரிய கன்ஃபியூஷன் வருது எல்லாருக்கும், இது என்ன சொல்ல வர்றாங்க அப்படின்னு. இதுக்கப்புறம் என்ன வருதுங்கிறத பார்க்கணும். இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு தான் பெரிய கன்ஃபியூஷன். இது வந்து நாலேஜ் தான், இது அடிஷனல் நாலேஜ் நீங்க எடுத்துக்குவீங்க என்ன சொல்ல வர்றாருன்னு. எஸ்ன்னு வந்ததுனாக்கா அடுத்த எஸ் அப்போஸ்ட்ரோபி எஸ் போட மாட்டோம், இது ஒரு நாலேஜ் தான். பட் இந்த இடத்துல டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணணும். ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அப்புறம் ஒரு நவுன் வருதுன்னாக்கா ஃப்ரெண்டோடைய பையன், ஆனா இந்த ஃப்ரெண்டே இங்க நவுனா இருக்கு, ஃப்ரெண்டே பெயர் சொல்லா இருக்கு. ஸோ ஃப்ரெண்டீஸ்ன்னு வரும். ஸோ இந்த இதுக்கு உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். இந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து ஜஸ்ட் அடிஷனல் நாலேஜ் உங்களுக்கு. இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் நண்பர்கள். இப்ப இது நண்பனுடைய, இது வந்து நண்பனுடைய, இது வந்து
நண்பனாக இருக்கிறான். இப்ப பாருங்க, நண்பன் இருக்கான். எப்படி இருக்கான்? டாக்டரா இருக்கான். நண்பன் இருக்கிறான். எழுதுங்க, நண்பர் இருக்கிறான். இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து நண்பனுடைய. இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து நண்பர்கள். இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து நண்பர்களுடைய. எல்லாமே பாக்குறப்ப நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் படிப்போம் இல்லைங்களா? எல்லாமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான். ஆனா 4 மீனிங் இருக்கு. இப்ப பாருங்க, இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நண்பனுடைய, இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நண்பர்கள், இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நண்பர்களுடைய, இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நண்பன் இருக்கிறான். என்னவா இருக்கான்? டாக்டர். அவ்வளவு. அருமையான கொஸ்டின். ஆனா நம்ம படிக்கிறப்ப உள்ள படிப்போம். இப்ப யாராவது ஒருத்தவங்க பேசுறப்ப நமக்கு வந்து எந்த ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கிறது அதுக்கு அடுத்த வார்த்தையை அவங்க யூஸ் பண்றதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடும், ரைட்? ஆனா படிக்கிறப்ப எல்லாமே தெரிஞ்சிடும். வாவ், இப்படி ஒரு பங்க்சுவேஷன் இங்க பண்ணியிருக்காங்க. இங்க பாருங்க, பங்க்சுவேஷனே இல்லை, இங்க பங்க்சுவேஷன் கடைசியா இருக்கு. இந்த பங்க்சுவேஷனுக்கு இதுக்கு அப்புறம் வேற எந்த நவுனும் இல்லை. அப்ப படிக்கிறப்ப என்ன தெரியும்னா எல்லாமே தெரிஞ்சிடும். அதனாலதான் ரீடிங் இஸ் த மதர் ஆஃப் ஆல் ஸ்கில்ஸ்ம்பாங்க LSRW. லிசனிங், ஸ்பீக்கிங், ரீடிங், ரைட்டிங்ல இந்த 6 தான் தாய் ஸ்கில்ஸ், மதர் ஸ்கில்னு சொல்லுவாங்க. இந்த தாய் திறமை வந்து 6 தான். ஏன்னா வெளிச்சமா எல்லாமே தெரிஞ்சிடும். அது படிக்கிறப்ப நீங்க படிக்கிற விதம், படிக்கிற தொனி, என்ன கிராமர், என்ன பங்க்சுவேஷன், எங்க அது உட்காருது, என்ன அது ஹோமோஃபோனா, ஹோமோனிமா, நம்ம பேசுறோம் இல்லைங்களா, ஒரே வார்த்தைய, ஒரே ஸ்பெல்லிங்கா, வேற ஸ்பெல்லிங்கா, எல்லாமே தெரிஞ்சிடும். இந்த 6 வந்து இதுல நான் போல்ட் அடிக்கிறேன். 6 வந்து அவ்வளவு முக்கியமானது. அதனாலதான் ரீடிங் வந்து ஒரு நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர் இல்லாம நம்மள மாரி 3rd, 3rd பர்சன் வந்து இங்கிலீஷ் கத்துக்கிறப்ப ரீடிங் வந்து பெரிய அளவுல ஹெல்ப் பண்ணும். லெட்ஸ் லுக் அட் திஸ். இப்ப பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் dash works at 8 o'clock. Work at 8 o'clock every morning. இருங்க, ஒரே நிமிஷம். இதுல ஒரு சேஞ்ச் பண்ணணும். ஒரே நிமிஷம். Here you go. Most of the people dash work at 8 o'clock every day. மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் ப்ளூரல். அது ஆக்சுவலா இது ரொம்ப ஈஸி தான் உங்களுக்கு. எவ்ரி மார்னிங் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட்ல வந்திருக்கு. மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வந்திருக்கு. Most of the people அப்படின்னா நிறைய பேர் சொல்ல போனா most of the people start work at 8 o'clock. ஸ்டார்ட் ஒர்க் அட் 8 o'clock. இதுல என்னன்னா, இந்த 2 விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த ஒர்க்குங்கிறது இங்கிலீஷுக்கே உள்ள திருப்பி ஒரு விஷயம் தான். என்னன்னா, வேலை செய்யறதுக்கும் ஒர்க்கு தான், வேலைக்கும் ஒர்க்கு தான். வேலை செய்ய அதனால என்னன்னு பார்க்க போறோம். இது ரொம்ப தெளிவா எடுத்து, வேலை செய்யறதுனாலும் ஒர்க்கு தான், வேலைனாலும் ஒர்க்கு தான். தமிழ்ல 2 வார்த்தை, இங்கிலீஷ்ல வந்து ஒரே வார்த்தையை வச்சு பண்ணுவாங்க. இப்ப பாருங்க, இதை பாத்தீங்க, at 8 o'clock நமக்கு முன்னாடி கத்துக்கிட்டதுதான். மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள்னா நிறைய பேரு ஒரு ஆளை தாண்டி போறதுனால அது ஸ்டார்ட்னு தான் வரும். 13 பொறுத்த வரையிலும் இப்ப பாருங்க, I just go with this very quickly. most of the people start work. இப்ப என்ன அது சொல்ல வந்தேன்னா, worked, working, works. So இந்த நம்ம எப்பயுமே இந்த 5 இது பண்ணுவோம். verb 1, verb 2, verb 3, verb 4, verb 5. நான் ஒரு கிளாஸ்ல, அந்த 7 கிளாஸ்ல ஒரு கிளாஸ்ல இந்த வேர்ட் ஃபேமிலியை பத்தி சொல்ல வர்றப்ப அது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சுன்னு நிப்பாட்டிட்டேன் நானு. 6 வந்து நவுன், இந்த 5 verb V1, V2, V3. இது என்ன வரும்னா, இங்க ஒர்க் வரும். பெயர்ச்சொல். வேலை செய்கிறேன், வேலை செய்தேன், வேலை செய்து, வேலை செய்து கொண்டு, வேலை செய்கிறான், வேலை. இங்கிலீஷை பொறுத்தவரையிலும் நவுனும் அதே வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவாங்க, வேர்பையும் அதே மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனா தமிழ்ல பெயர் சொல்லு தனியா இருக்கும்,
வினைச்சொல்லு தனியா இருக்கும். இப்ப பாருங்க இந்த நம்பர் 6 கீழே நான் லோட் பண்ண போறேன் ஒண்ணுன்னா. இப்ப பாருங்க ஒர்க்கிங்னு ஒண்ணு இருக்கு. வேலை செய்தல். சோ இந்த நம்பர் 6 வந்து ரொம்ப முக்கியமா பார்க்கணும். நவுன் பெயர்ச்சொல் 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 பெயர்ச்சொல்னா ஊர் பேரு, இடத்து பேரு, பொருள் பேரு மட்டும் பெயர்ச்சொல் இல்ல. ஒரு குவாலிட்டி, ஒரு செய்கை. இப்ப பாருங்களேன், ஒர்க் அப்படின்னா வேலைன்னு வந்துருச்சு. இங்க ஒர்க்னா வேலை செய்கிறேன், வேலை செய்கிறாய், வேலை செய்கிறோம். நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, வேலை செய்கிறார்கள். ஒரு 5 மீனிங் இதுல இருக்கு. இந்த ஒர்க்னு வந்தா இங்க ஒரு 8 மீனிங் பார்த்தோம், நம்ம பார்த்தோம், ரைட்? ஆனா இந்த ஒர்க்கும் இந்த ஒர்க்குக்கும் வேற மீனிங், பொசிஷன் வேற, இதோட பயன்பாடு வேற. பயன்பாடு வேற. நல்லா பாருங்க, இதோட யூஸ் வந்து வேற. இப்ப இதோட யூஸ் வந்து வேற. இந்த யூஸ்ன்னு இங்க சொல்லுவோம், இங்கேயும் யூஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஆங்கிலத்தில் உள்ள பெரிய சிக்கல் வந்து இதுதான். இன்னொருத்தவங்க வந்து ஆங்கிலிஷ் வெளியில இருந்து வந்து ஆங்கிலத்தை படிக்கிறவங்களோட கஷ்டம் தான். அவங்க மதர் டங்கை கம்பேர் பண்றப்ப வேற மாதிரி இருக்கு, ரைட்? இங்க பாருங்க, இந்த யூஸ் இருக்கா, யூஸ் இருக்கு. இங்க யூசிங்னு வரும், பயன்படுதல். இங்க பாருங்க பயன், இந்த பாருங்க பயன்படுத்துகிறேன், ஐ யூஸ், பயன்படுத்துகிறேன். இங்க பாருங்க பயன், பயன், பயனோட நிப்பாட்டணும். பயன், இதோட பயன் என்னன்னு கேட்பாங்க. இது பாருங்க, யூஸ் வந்து பயன்படுத்துகிறேன். இது என்னப்பா இது நவுனு? ஆமா, இங்கிலீஷ்ல இது உண்டு. இந்த நவுன் ரொம்ப முக்கியம். இப்ப பாருங்க யூசிங். இன்னொரு பாருங்க பயன்பாடு. வா, பயன்பாடு, பயன்பாடுன்னு வந்திருக்கு பாருங்க. பயன்படும் தன்மை. இவ்வளவு லிஸ்ட் பண்ணிருக்க பாருங்க, இவ்வளவு. யூஸ் இன்னொரு டைம் சொல்லுங்களேன். ஃபர்ஸ்ட் அந்த V1 யூஸ் என்ன சொன்னீங்க? பயன்படுத்துகிறது. ஐ யூஸ் எ பென், நான் பயன்படுத்துகிறேன். பயன்படுத்து. இப்ப யூஸ்ங்கிறது பயன், இந்த சைடுல நவுன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த யூஸ்ங்கிறது நவுன்ல பயன், பயன்படுதல், பயன்பாடு, பயன்படும் தன்மை. இதுக்கு நம்ம வருவோம், நம்ம 6க்கு வருவோம். இன்னைக்கு வந்து சும்மா நான் ஒரு டச் தான் பண்றேன். இன்னைக்கு வந்து சிம்பிள் ப்ரெசென்ட் கொடுத்து நம்ம பண்றதுதான். முன்னாடியே சில கிளாஸ் எடுக்கிறப்ப இந்த 6 நவுன் எடுக்கிறப்ப அவர் சதீஷ் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாரு, ஏன் இப்படி, இது ஏன் மீனிங் என்ன அப்படின்னு. அந்த கிளாஸ்ல வந்து ஃபுல்லா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல. அதுக்கப்புறம் கிளாஸ் கண்டினியூ பண்ணதால விட்டோம். பட் இந்த 6 இருக்கு இல்லையா, இந்த நவுன் வந்து அவ்வளவு அற்புதமான விஷயம். இங்கிலீஷ்ல ரொம்ப அற்புதமான ஒரு விஷயம். அது கன்ஃபியூஸ் பண்ற மாதிரி இருந்தாலும் அந்த நேட்டிவ் பீப்புளும் நமக்கும் உள்ள வேறுபாடு தான். இத கரைச்சு குடிச்சிருப்பாங்க. ஆங்கிலத்தை மதர் டங்கா கொண்டவங்க இத பக்காவா யூஸ் பண்ணுவோம். நம்மளோட இந்தியன் இங்கிலீஷ்ல இதுதான் யூஸ் பண்ணுவோம். பட் அவங்க இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, வேர்ப நவுனா இருக்காங்க, நவுன வேர்பா இருக்கும். அப்புறம் நவுன்ல இவ்வளோ வெரைட்டியோட பேசுவாங்க, இவ்வளவு வெரைட்டியோட பேசு. இது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் இருக்கட்டும், முதல் கிளாஸுக்கு. இதுக்கு மேல நம்ம போக வேணாம், நம்ம அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம். ஆனா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, V1, V2, V3, V4, V5ல 6th பொசிஷன் நவுன் ஒண்ணு இருக்கு. அது ஒரு பெரிய விஷயம். ஒரு கோயிலுக்கு போனா மூலவர்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மூலவர் தான். ஒரு கோயிலுக்கு போனா அப்ப இங்கிலீஷ்னு ஒரு லாங்குவேஜ் லேர்ன் பண்றப்ப இந்த நவுன், இதுக்கு பேரு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இது அப்ஸ்ட்ராக்ட்னு எழுதிக்கு. அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் அப்படிங்கிற வேர்டு யூஸ் பண்ணாங்க. அப்ஸ்ட்ராக்ட்னா மறைமுகமாக, நேரடியா இல்லைன்னு அர்த்தம். டிரான்ஸ்பரண்ட் கிடையாது, அப்ஸ்ட்ராக்ட். ஒரு விஷயத்த சொல்றப்ப அவங்க வந்து என்னன்னா, அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன்னா என்ன அர்த்தம் சொல்லுவாங்கன்னா, ஒரு ஈஸியான விஷயம் இல்லைங்கிறதுக்காக அப்ஸ்ட்ராக்ட் வரும். புரியாத ஒரு விஷயம். அப்ஸ்ட்ராக்ட்னா புரியாத ஒரு விஷயம். அப்ஸ்ட்ராக்ட் டைரக்டா சொல்ல மாட்டாங்க. கமலஹாசன் பேசினா அப்ஸ்ட்ராக்டா பேசுவார் அப்படின்னு. ஏன்னா ஆக்சுவலா சொல்ல போனா அவரோட இதை டீகோட் பண்ணீங்கன்னா உண்மையிலேயே ஸ்ட்ராங்கான மீனிங்கோட பேசுவார் அவர். ஆனா வெளியில பார்த்தா பொதுவா கிண்டல் பண்ணுவாங்க, புரியாம பேசுறேன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த புரியாததான் அப்ஸ்ட்ராக்ட். நிறைய பேரு இந்த அப்ஸ்ட்ராக்டா பேசணும். ரைட்டர்ல ஜெயமோகன் ஒருத்தர் இருக்காரு, நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களான்னு தெரியாது, ஒரு பெரிய ரைட்டர். அவங்க பேசுறது அப்ஸ்ட்ராக்டா தான் பேசுறாங்க. ஒரு 2 மினிட்ஸ் வந்துறேன். ரைட். சோ இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட்ங்கிற வார்த்தை வந்து புரிஞ்சும் புரியாமன்னு சொல்லலாம், நேரடியா கிடையாது. சோ இப்ப எதுக்கு ஒர்க்கை வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு வேலை செய்யறதுன்னு சொல்லுவோம். இது எனக்கு புரியலன்னு சொல்லலாம். ஆனா இல்ல, வேலைக்கு ஒர்க் தான். வேர் ஆர் யூ, எங்க இருக்கீங்க? ஐ ஆம் அட் ஒர்க்.
அப்ப என்ன சொல்லுவோம், நம்ம ஒர்க்ல இருக்கோங்கிறப்ப அப்ப வேலை செய்யல, வேலையில இருக்கேன்னு நான் சொல்றேன். வேலையில. வேலை அப்போ வந்து இந்த ஒர்க் கிடையாது. ஐ ஆம் அட் ஒர்க்னா இவ்வளவுதான். ஐ ஆம் அட் யூனிவர்சிட்டி மாதிரி தான், ஐ ஆம் அட் ஸ்கூல் மாதிரி தான். அப்ப இந்த ஒர்க் வந்து நம்ம இங்க நவுனா தான் பார்க்கணும், வேர்பா பார்க்க கூடாது. ஆம் வந்து அங்க வெர்ப் ஆயிருது இல்லைங்களா? ஆம் வந்து வெர்ப் ஆயிருது. இங்க இங்க நீங்க இந்த இடத்துல போடுற எல்லாமே வேர்பு தான். ம்ஹ்ம். ஆனா இங்க ஒரே மாதிரி இருக்குங்கன்னு சொல்றாங்க. இது எல்லாமே வேர்பு தான். இங்க எல்லாமே இப்ப ஐ ஒர்க்னா கேந்தா பாருங்க, ஐ ஒர்க் இப்ப வேர்பு தானே, நான் வேலை செய்யறேன். ஆனா ஐ ஆம் அட் ஒர்க்னு போடுங்க. ஓகே. நான் வேலையில இருக்கேன். இப்ப ஐ நான் அம் வொர்க்கிங் ஐ அம் வொர்க்கிங் தான் வரும் இல்லைங்களா? இப்ப நம்ம I அட் am வரக்கூடாது. இப்ப வொர்க்கிங். பாருங்க, இது வந்து அந்த பொசிஷன்ல நம்பர் 1 போடலாமா? நம்பர் 1ல இருக்கா? வெர்ப்ல இருக்கா? இது நம்பர் 6ல இருக்கா? இதே ஒர்க். இப்ப பாருங்க, ஐ அம் ஒர்க்கிங். ஐ அம் ஒர்க்கிங். இது 4ல இருந்து போடுறீங்களா? 4ல இருந்து எடுக்கிறீங்களா? எடுக்கிறோம்ல, 4 தானே? 4ல இருந்து எடுக்கிறோம். ரைட்? போடுறாங்க. இப்ப ஐ ஒர்க்னா 1ல இருந்து எடுக்கிறோம். ஐ ஆம் அட் ஒர்க்னா 6ல இருந்து எடுக்கிறோம். நம்ம 1ல இருந்து எடுக்கலங்கிறது தெரியும். இப்ப ஐ ஆம் ஒர்க்கிங்னா இது பாருங்க, ஐ ஆம் ஒர்க்கிங்னா 4. ஒர்க்கிங் இஸ் குட். வேலை செய்யறது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம். அப்படின்னா ஒர்க்கிங் வந்து எங்கேருந்து எடுக்கிறோம்? இப்ப பாருங்க, ஒர்க்கிங் எங்கேருந்து எடுக்கிறோம்? ஒர்க்கிங் இஸ் குட். எது குட்? ஒர்க்கிங். நவுன்ல இருந்து V6. Abstract noun. அருமை. இந்த ஒர்க்கிங் வந்து இங்க வந்து வேர்பா பயன்படுது. நான் வேலை செய்து கொண்டு இருக்கிறேன். ஒர்க்கிங் இஸ் குட்ல வந்து இது நவுனா செயல்படுது. இந்த ஒர்க் வந்து இங்க வேர்பா இருக்கு. இதுதான் ஒரு நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர் வந்து ஸ்ட்ரைட்டா நமக்கு கொடுக்குற ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ். ஒரு நமக்கு திடீர்னு ஒரு சிக்கலை நம்மள்ட்ட இதுதான் பண்ணுவார். வேர்ப நவுனா மாத்துவார், நவுன வேர்பா மாத்துவார். ஏன்னா ரொம்ப கேஷுவலா அவங்க பண்ணுவாங்க. நமக்கு தமிழ் மாதிரி ஒரு லாங்குவேஜ்ல இதுக்கு வேற மீனிங், அதுக்கு வேற மீனிங், வேற பயன்பாடு, வேற யூசேஜ், வேற பொசிஷன். அந்த வாக்கியத்துல வேற பொசிஷன் இருக்கு. இதுதான் அடிப்படை சிக்கல். ஆனா நீங்க இது பண்ண ஏன் தெரியுங்களா? இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல, இந்த ஒர்க்கிங்னு இருக்குல்ல, எங்க இருக்குன்னு தெரியறதுக்கே அவங்களுக்கு சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் தெரியணும். சப்போர்ட்டிங் வெர்பா, மெயின் வெர்பா, சப்ஜெக்டா, வெர்பா என்னன்னு. ஏன்னா இதுக்கப்புறம் 7 ஒண்ணு இருக்கு, அட்ஜெக்டிவ்னு சொல்லுவாங்க. 7 ஒண்ணு இருக்கு. அந்த அளவுக்கு இதுவும் இருக்கு. இதுலயும் அந்த ஒர்க்கிங் வரும். வா, இதுலயும் ஒர்க்டு வரும். ஒரு நேட்டிவ் ஸ்பீக்கரை, குறிப்பா ஆங்கிலத்தை தாய்மொழியா கொண்டவங்களை திடீர்னு நம்மள ஃபாலோ பண்ண முடியாததுக்கு ஒரே காரணம் என்ன தெரியுங்களா? இந்தியாவில் ரொம்ப கிளீனா யூஸ் பண்ணுவோம். தமிழ் மாதிரியே நினைச்சு இங்கிலீஷ் யூஸ் பண்ணுவோம். இந்தியன் லாங்குவேஜ் மாதிரியா. அப்ப இதுக்கு ஒரு யூஸ் தான் வச்சிருப்போம். இங்கேயும் ஒர்க்கிங் வருது, என்ன இங்கேயும் ஒர்க்கிங் சொல்றாரு, இங்கேயும் ஒர்க்கிங் சொல்றாரு. பாருங்க, இங்க ஒர்க்டு இருக்கு, இங்க ஒர்க்டு இருக்கு, இங்கேயும் ஒர்க்டு இருக்கு. வா. சோ இதை நம்ம பின்னாடி வந்து இது இப்பதான் வேர்ட் ஃபேமிலி. இந்த வேர்ட் ஃபேமிலின்னு நான் சொன்ன ஒரு கிளாஸ்ல ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்கா இருந்த மாதிரி இருந்தது, நிப்பாட்டணும். இப்பயும் இதை நிப்பாட்டலாம், அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இன்னொரு நம்ம அந்த 12 டென்ஸ் 8 வாய்ஸ் கரைச்சு குடிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும். இந்த 20 பொசிஷன்ல மட்டும்தான் வேர்ப் வரும். இந்த 20 பொசிஷன்ல தான் வேர்ப் வரும். இந்த 20 தாண்டி போறப்ப அது வேர்ப் இல்லையே. இந்த 20 பொசிஷன்ல இல்லையே. 21வது பொசிஷன்ல வர்றப்ப அது நவுனா தோணுது. அப்பா கரெக்டா தோணும். அப்ப அந்த 20ஐயும் நம்ம நல்லா பண்ணதுக்கு அப்புறம் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. we will see this. பட் இந்த வேர்ட் ஃபேமிலி தான் ஒரு நேட்டிவ் பர்சனையும் இவங்களையும் பிரிக்கிறது. இந்த வேர்ட் ஃபேமிலியை கம்ப்ளீட்டா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிருப்பாங்க. புதுசா நம்ம வந்து இங்கிலீஷ்ல டீப்பா போறப்பதான் இந்த வேர்ட் ஃபேமிலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவேன். ஃபேமிலின்னு சொல்றது என்னன்னா ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு அவங்க. இதுதான் அதுதான் இது. இதை வச்சுதான் அங்க போகுது, அதை வச்சுதான் இங்க வருது. ஸோ இதுவும் வந்து பெரிய வித்தியாசம் இல்லை. ஆனா இண்டிவிஜுவல் மெம்பரா வித்தியாசம் தான், ஒரே ஃபேமிலி. ஆனா இண்டிவிஜுவல் மெம்பரா தான் அவங்க வித்தியாசம். லெட்ஸ் கோ தேர். எஸ், நம்பர் 14. 2 பேர் பேசிக்கிறாங்க. ஏ வந்து ஒண்ணு சொல்றாரு, பி வந்து ஒண்ணு சொல்றாரு. இது எப்படி ஆன்சர் பண்ணுவீங்க? Blank does Tony Blair live in Great
Britain. ஏ வந்து கேக்குறாரு டேஷ் டஸ் டோனி பிளேர் லிவ். பழைய யூகே பிரைம் மினிஸ்டர் எல்லாரும் தெரியும். டோனி பிளேர் பழைய யூகே பிரைம் மினிஸ்டர். டேஷ் டஸ் டோனி பிளேர் லிவ்னு ஒருத்தர் கேள்வி கேட்கிறாரு. பி இன்னொருத்தர் என்ன பேசுறாரு, இன் கிரேட் பிரிட்டன்ங்கிறாரு. இதை ஆன்சர் பண்ணிடலாம். Where does Tony இவ்வளவு தானுங்க. வேர் டஸ். இது இந்த ஒரே ஒரு இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். லுக் அட் திஸ் ஹியர். ஒரே நிமிஷம். மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னு நீங்க பார்க்க முடியுது என்ன? உங்களை பார்க்க முடியுதுங்க சார். பட் இன்னும் இது இப்போ ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகல. திடீர்னு க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. ஒரே நிமிஷம் நான் வந்துடுறேன். நான் திடீர்னு அது எதுக்கோ வர. ஓகே, now look at this. இப்ப பார்க்க முடியுதா? Yes. இப்போ உங்களோட அந்த சென்டென்ஸ் பார்க்க முடியுதுங்க சார். அந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் இருக்கு இல்லைங்களா, அது வருது. ஓகே, என்னன்னு தெரியல, திடீர்னு அது க்ளோஸ் ஆச்சு. We'll see that. இப்போ ஒண்ணு இல்லை. Let me look into this whether I'll be able to do this. Hopefully okay. இப்ப இது பார்க்க முடியுதா? இப்ப பாருங்க. Where does Tony Blair live? இப்ப ஒண்ணும் இல்ல, இவங்க வந்து கொடுத்திருக்கிறது does Tony Blair live. நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் இந்த ரெண்டு ஸ்பிளிட். live, lived, lived, living, Yes. lives. சோ இது நம்ம பார்த்தோம். முற்றுப்பெறாதவனை ஸ்பிளிட் பண்ண முடியாதுன்னு நமக்கு தெரியும். ஆனா இப்ப பாருங்க, 1 2 3 4 5ல ஒரே ஒரு விஷயம் இப்ப நம்ம கத்துக்க போறது, ரெண்டா ஸ்பிளிட் பண்றோம். do live ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ரெண்டா ஸ்பிளிட் பண்ணுவோம், ரெண்டா ஸ்பிளிட் பண்ணுவோம். lives, does, Yes. does எடுத்துட்டோம்னா live மட்டும்தான் பாக்கி இருக்கும். live மட்டும்தான் பாக்கி இருக்கும். இங்க lived பாஸ்ட உடைச்சோம்னா did வெளில எடுப்போம். live மட்டும்தான் பாக்கி இருக்கும். சோ இத ஸ்பிளிட் ரொம்ப முக்கியம். போதும் 2 கிளாஸ்லயே அப்ப சொல்லி கொடுத்துருப்போம். ஏன்னா இந்த ஸ்பிளிட்டை தான் அவங்க கொண்டு வராங்க. டஸ் டோனி பிளேர் வந்து ஹீக்கு வந்து லூஸ் வரும். அந்த லூஸை டஸ் பிளஸ் லிவா பிரிச்சு அவங்க கொஸ்டினா கேட்கிறாங்க. ரைட். வேர் டஸ் ஏ வந்து சொல்றாரு, கேட்கிறாரு, வேர் டஸ் டோனி பிளேர் லிவ்? டோனி பிளேர் எங்க வசிக்கிறாருன்னு கேட்கிறாரு. இன் கிரேட் பிரிட்டன். பாருங்க, நம்ம பார்த்ததுதான். கண்ட்ரிக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு கிரேட் பிரிட்டன், கண்ட்ரிக்கு முன்னாடி இன் வரும். ஸோ நம்ம அதை பார்த்த வரையிலும் இன் கண்ட்ரி. சார் அப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம டைரக்ட் அதாவது ப்ராப்பரா ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படின்னா, டோனி பிளேர் டஸ் லிவ் இன்
does living கூட்டிக்கீங்க. அப்ப நீங்க ஆன்சர் பண்றப்ப live கூட்டிக்கலாமா? இப்ப பாத்துக்கலாமா? he டோனி பிளேர் பதிலா he போட்டுக்கலாமா? he போட்டுக்கலாமா? he lives in போடலாம், he does live in அப்படின்னு போடலாம். போடலாம். ஆனா நீங்க ஆன்சர் பண்றப்ப ரெண்டுத்தையும் கூட்டிக்கணும், நீங்க ஆட் பண்ணிக்கணும். does plus live in UK. முடிஞ்சதா? Britain, okay. ஆல்ரைட், நீங்க யூகே இப்படி போட்டுக்கீங்க, கிரேட் பிரிட்டன் யூகே இப்படி வரும் போட்டுக்கலாம். அவ்வளவுதான். நீங்க ஆன்சர் பண்றப்ப he lives சப்ஜெக்டிவ் verb நீங்க போடலாம். he lives முழு சென்டென்ஸா வேணும், சப்ஜெக்ட் verb. அவங்க ஸ்ட்ரைட்டா இன் கிரேட் பிரிட்டன் சொல்லிட்டாங்க. So look at that. ஆனா இது ரெண்டையும் ஸ்பிளிட் பண்ண முடியாது, நமக்கு தெரியும். இந்த ஏதாவது முற்று பெறாத வினை ஸ்பிளிட்டுக்கு பதிலா ஆட்டோமேட்டிக்கா சப்போர்ட்டிங் verb இருக்கும். ரைட்? have lived, am living இருக்கும். பட் இது மூணு மட்டும் தான் நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணுவோம். லெட்ஸ் கோ பேக். இதே மாதிரி தான். இப்ப நெக்ஸ்ட் ஒன் 15 ட்ரை பண்ணுங்க. Does your father do in his free time? What does your father? வெரி குட். வாட் டஸ் யுவர் ஃபாதர் டூ இன் இஸ், இப்போ டூவை ரெண்டா பிரிச்சிருக்காங்க. ஃபாதருக்கு அப்புறம் டஸ் தான் வரும். டஸ் ரெண்டா பிரிச்சா டஸ் பிளஸ் டூ. இது நமக்கு தெரியும். டஸ் பிளஸ் அந்த டூவையே பிரிச்சிருக்காங்க. வாட் டஸ் யுவர் ஃபாதர் டூ இன் ஹிஸ் ஃப்ரீ டைம். நல்லா பாருங்க, ஃப்ரீ டைம்னு வர்றப்ப இன் ஹிஸ் டைம் இன் வருது பாருங்க, இன் வருது. அதை நல்லா கவனிச்சுக்கணும். இது புரியுதுங்களா? வேர் டஸ் யுவர் ஃபாதர் டூ, இது புரியுதுங்களா? இது புரியுதா? எப்படி ஃபாதர் அப்படிங்கிறப்போ he அப்படிங்கறதுனால டஸ் வந்துருச்சு. இப்ப என்னன்னா இது இப்படிதான் பிரிக்கணும். முழுமையா பார்க்கணும்னா do, did, done, doing, Does. இத ரெண்டா பிரிக்கிறோம். do ரெண்டா பிரிச்சா look at this. do இதுக்கு முன்னாடி இத போடுறேன் நான். இத போடுறேன், உங்களுக்கு வந்து அது ஈஸியா புரியும். lived. சோ பிரிக்கிறத மட்டும் போடுவோம். lives. do live. இத கட் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு அந்த கிளட்டர் போயிடும், மைண்ட்ல கிளாரிட்டி கிடைச்சிடும். இப்ப do liveன்னு பிரிக்கிறீங்க இல்லையா? do live சப்போர்ட்டிங் verb do, மெயின் verb இது. இங்க பாருங்க, do வெளில எடுத்துட்டா பாக்கி வெறும் do தான். நல்லா பாருங்க, அதே தான். அந்த live தான் இங்க, இந்த live தான் இங்க do இருக்கு. ரைட்? இதே மாதிரி did வெளில எடுங்க, வெறும் do தான் இருக்கு. ரைட்? இங்க என்ன பண்ணீங்க? did liveன்னு போட்டீங்களா? இந்த live வந்து என்னங்க v1. இந்த v1 தானே எடுக்கிறீங்க, இந்த v1 தானே இங்க எடுக்கிறீங்க. இங்க v1 தானே, இந்த v1 தானே இங்க எடுத்து போடுறீங்க. இங்கேயே v1 தான். இந்த do தான் v1, பக்காவான v1. இந்த do சப்போர்ட்டிங் தான், கிராமருக்காக டயத்துக்காக பயன்படுது, இது மீனிங்காக பயன்படுது. இப்ப பார்க்கலாமா இங்க என்ன வரும்னு? அப்படியே அதை அப்ளை பண்ணுங்க, சொல்லுங்க. அவ்வளவுதான். டஸ் சப்போர்ட்டிங் verb ஆகும். அந்த டஸ் டூ தான் கொண்டு போறீங்க. அவ்வளவுதான். இந்த ரெண்டு ஸ்பிளிட் தான் கரெக்டா பார்க்கணும். வெரி குட். சோ இதை நம்ம பண்ணிட்டாலே போதும். we will just get it right away here. சோ அதுலதான் நான் இந்த இடத்துல என்ன கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன்னா, இந்த இடத்துல வெர்ப இல்லையே, என்ன ஆச்சு அப்படிங்கறதெல்லாம் கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன். இங்க டஸ் அப்படிங்கறது தான் வெர்ப. டூங்கிறது வெர்ப், மெயின் வெர்ப். டூங்கிறது தான் மெயின் வெர்ப். இங்க இருக்கு பாருங்க, டூங்கிறது மெயின் வெர்ப். டஸ்ங்கிறது வெர்ப் தான், ஆனா சப்போர்ட்டிங் வெர்ப். சப்போர்ட்டிங் வெர்ப். அங்க வேர் டு யூ லிவ், இங்க டஸ் போடுறாங்க பாத்தீங்களா? இந்த டஸ் வந்து சப்போர்ட்டிங் வெர்ப். ரைட்? ஓகே. ஆனா இது மெயின் வெர்ப். அதே மாதிரி இங்க டூ வந்து மெயின் வெர்ப், டஸ் வந்து சப்போர்ட்டிங் வெர்ப். அருமையான क्वेश्चन கேட்டாரு, அருமையான क्वेश्चन. இன்னொரு இப்போ இந்த இடத்துல ஆன்சர் பண்ணனும் சார். மை ஃாதர் டஸ், மை ஃாதர் டஸ் போடுங்க. நீங்க டஸ் போட்டு ஏதாவது டஸ் பிளே ஸ்போர்ட் ஆர் டஸ் இல்ல மை ஃாதர் பிளேஸ் ஸ்போர்ட் இன் ஹிஸ் ஃப்ரீ டைம். இப்ப டஸ் பிளேன்னு போடலாம். நீங்க வந்து டஸ் பிளேன்னு ஆட் பண்ணணும்,
நீங்க ஸ்ட்ரெயிட்டாவே பிளேஸ்னு போடலாம். ம். My My father does painting in his free time. அப்ப my father னு வர்றப்ப அந்த does கூட்டிடுறீங்க. எப்படி does plus do கூட்டிடுறீங்க. What does your father do in his free time? My father does painting in his free time. ஓகே. சோ மோஸ்ட்லி அந்த ஸ்ப்ளிட் வந்து क्वेश्चन வேர்ட்ஸா வர்றப்ப மட்டும் தான் அந்த ஸ்ப்ளிட் மோஸ்டா யூஸ் ஆகும். அப்புறம் நெகட்டிவா பேசுறதுக்காக நாட் எல்லாம் போடணும், நெகட்டிவா பேசுறதுக்காகவும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணுவோம். அதையும் நம்ம பார்ப்போம். அதையும் நம்ம we are going to see that. So இதோட கேள்வி வந்து what does your father do in his free time? ஒரு இதாவே எழுதிக்கலாம். My father does painting in his. My father watches movies in his free time. எப்படி வேணாலும் நீங்க போட்டுக்கலாம். 16. Blank does Andy's little brother play with? ஆண்டியோட தம்பி என்ன சொல்ல வராங்க? ஆண்டியோட தம்பி நீங்க இத பாத்தீங்கன்னா தெரியும். என்ன What does Andy's little brother play with? Can you repeat? Where does Andy's little brother play with? D as in dog, your answer தப்பாயிடுச்சு. Oh. Play with ன்னு கேக்குறாங்களே. Play with ன்னு கேக்குற. வித்னா உடன். Why does? Why does எப்படி வரும்? Blank. இது என்ன மீனிங்கா இருக்கலாம் அது? Dash does Andy's little brother. ஆண்டியோட தம்பி யாரோட விளையாடுறாரு? யாரோட விளையாடுறாரு? இந்த வித்து இருக்கு இல்லைங்களா? அதனாலதான் இந்த ப்ரொபோஷன் முக்கியம். இந்த வித்துன்னு வர்றப்ப யாரோட? I go with him. நான் அவனுடன் செல்கிறேன். யாருடன் அவர் விளையாடுகிறார்? அவர் does. Who does Andy's little brother play with? சார் இதுல மட்டும் எனக்கு கொஞ்சம் அந்த எனக்கு மீனிங் மட்டும் புரியல. சோ Andy's little இதுதான் சப்ஜெக்ட். இது மட்டும் வச்சுங்க. ஆண்டியோட தம்பி அவ்வளவுதான். அவரோட பேர் சொல்றாரு. ஆண்டியோட தம்பின்னு மட்டும் சொல்றாங்க. அவர் யாருன்னு தெரியாது. ஆனா ஆண்டியோட தம்பி. ஆண்டியோட தம்பி யாருடன் யாருடன் விளையாடுகிறார்? Does play. Does plus play வந்து plays. ஓகே. தமிழ்ல பெரிய வித்தியாசம் என்னன்னா பொசிஷன் எல்லாத்தையும் மாத்திடுவாங்க. எல்லா verb, supporting verb, main verb, preposition எல்லாத்தோட பொசிஷனையும் மாத்திருக்காங்க. யாரோட விளையாடுறாங்கன்னு கேக்குறாங்க. அப்போ யாருங்கிறப்ப அந்த இடத்துல who தான் இல்லப்பா இப்ப இந்த வித்து இருக்குல்ல, இதுதான் மெயின். அதனாலதான் இந்த ப்ரொபோசிஷன் கனெக்ட் பண்ற ஒரு விஷயமா இருக்குது. ஓகே. சோ இப்போ இந்த இடத்துல வந்து play with whom அப்படின்னு கேக்குறதுக்கு பதிலா நாம வந்து who does அப்படின்னு அங்க மீன் பண்ணிடுறோம் இல்லீங்களா? play with whom பதிலா who does he play with ன்னு சப்ஜெக்ட்டா மாத்துறாங்க. ஆப்ஜெக்ட் பதில் சப்ஜெக்ட்டா மாத்துறாங்க. ஆனா வேற எதுவுமே வராது பாருங்க. அந்த வித்துக்கு எப்படி நீங்க நியாயம் சேர்ப்பீங்க? வித்தை எப்படி இன்க்ளூட் பண்ணுவீங்க? வித்து நீங்க கொண்டு வந்தே ஆகணுமே. அதனாலதான் ப்ரொபோசிஷன் ரொம்ப முக்கியம். இன், ஆன், அட், வித், ஃபார், பை நிறைய விஷயத்துல மாத்தி விட்டுறது. சோ அது சின்ன வார்த்தையா இருக்கும். ஆனா மாத்தி விட்டுறாங்க. Who does Andy's little brother play with? நிறைய இதுல வந்து சப்போர்ட்டிங் வெர்ப், மெயின் வெர்ப் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணுங்கிறது முக்கியம். இந்த இடத்துல டஸ்ங்கிறது சப்போர்ட்டிங் வெர்ப் செய்யறது கிடையாது. இந்த பிளேக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது. விளையாடுறது தான் இங்க மெயின். இந்த பிளேக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது. அதனால வாட் டஸ் ஹி டூல வந்து அந்த டூ தான் முக்கியம். மெயின் வெர்ப். டஸ் வந்து சப்போர்ட்டிங் தான். டயத்தை குறிக்கிறதுக்காக வர்றது. அது ஒரு இலக்கண வார்த்தை. அதை கம்ப்ளீட்டா புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக வருது. ஆனா மீன் பண்றது வேற. நீங்க நெக்ஸ்ட் ஒண்ணு பாருங்க, ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். நம்பர் 17. ஏ வந்து ஒண்ணு சொல்றாரு, பி வந்து இன்னொன்னு சொல்றாங்க. Natalie. Does Natalie's nephew do? B. He is an architect. அவ்வளவுதான். ஸ்பீக்கிங்ல ஏ வந்து ஒண்ணு சொல்றாரு, பி வந்து இது நடக்குது. What does Natalia's nephew do? அவ்வளவுதான். நட்டாலியா
அக்கா பையன் வந்து என்ன பண்றாரு அவ்வளவுதான். என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் ம். அப்படின்னு என்ன கேக்குறாங்க. பண்றாரு, என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, என்ன பண்றாரு, என்ன பண்றாரு, பண்றாரு. இவங்க வந்து அவங்க ஒரு ஆர்கிடெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி அவ்வளவு பண்ணிட்டு இருக்காருன்னா வாட் இஸ் டூயிங், வாட் இஸ் நட்டாலிஸ் நெஃப்யூ டூயிங், பண்றாரு, என்ன பண்றாரு. நட்டாலி நட்டாலி அப்படிங்கிறது வந்து பிரசன்ட், அதாவது ஹீ சீக்குள்ள வரும் இல்லைங்களா? சோ ஹீயா இருக்கலாம், சியா இருக்கலாம். ஆமா. ஓகே. சோ அப்போ நட்டாலிஸ் நெஃப்யூ அப்படிங்கிறப்போ வந்து நட்டாலினுடைய அப்படின்னு வந்துரும் இல்லைங்களா? ஆமா, நட்டாலியோட அக்கா பையன். அக்கா பையன். இப்போ வந்து டு டஸ்ஸ வந்து 2ஆ பிரிச்சிரும். டஸ் டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆமா, இல்லைங்களா? அந்த டஸ் தான் நீங்க சப்போர்ட்டிங்ல முன்னாடி போடுறீங்க. சோ போடுறோம். டூங்கிறத மெயின் வெர்ப். ம். இப்ப என்னன்னா எல்லாத்துக்கும் பிரிக்கிறப்போ டூ டஸ் வருது. அந்த டூ டஸ் பிரிச்சா என்ன வரும் அப்படிங்கிறதுனாலதான் அந்த நமக்கு வந்து ஒரு மெட்டா லெவல்ல அது ஒர்க் பண்றதுனால கஷ்டமா தெரியுது. பட் இதுவே பிளே எங்க இருக்கு கஷ்டமா தெரியல பாருங்க. பிளே 2ஆ பிரிச்சா டஸ் பிளஸ் பிளே. ஆண்டியோட தம்பி எதை பத்தி பேசணும், பிளேஸ்னு வரும். பிளேஸ் வந்து டஸ் பிளஸ் பிளேனும் ரொம்ப ஈஸி ஆயிடுச்சு. இங்க வந்து நட்டாலிஸ் நெஃப்யூ என்ன பண்றாரு, ஹி டஸ் an architect's job. ஒரு ஆர்கிடெக்டோட ஒர்க் அவர் பண்றாரு அப்படிங்கிறப்ப மெயின் வெர்ப் வரும். ஆர்கிடெக்ட் ஸ்ட்ரைட்டா போட்டாங்க பாத்தீங்களா, இஸ் an architect. டஸ் எல்லாம் வச்சு இல்ல, இஸ், இந்த இஸ் தான் சிம்பிள் பிரசன்ட். இஸ் தான். சோ அப்படி டஸ்ன்னு போடலாம் இல்லைங்களா? Oh, he does the job of architect. He does architect. He does architecture. அப்படி வேணா ஏதாவது போடலாமே தவிர he does architect போட முடியாது. ஆர்கிடெக்ட்ங்கிறது ஒரு ஆளோட பேர், கான்கிரீட் ஒரு ஆளோட பேர். He does the work of architect. எப்படி அப்படி பண்ணிடலாமா, ஈஸியா பண்ணிடலாம். He does the work of architect. அப்ப he does the work ஒரு நவுனை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி of an architect ஒரு கான்கிரீட் நவுன். அது ரொம்ப பெருசா போகுது பாத்தீங்களா, அதுக்கு பேரு is an architect ரொம்ப சிம்பிளா முடிச்சிட்டாங்க. அப்படியும் பண்ணலாம். he does the work of architectல ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் ஒரு கான்கிரீட் நவுன் வந்துருச்சு ரெண்டு. அவ்வளவு தூரம் நீங்க போகணும்னு இல்ல, ரொம்ப சிம்பிளா is an architect போலாம், which is also simple present. ஓகே. சூப்பர். 18. A blank does it rain here? B mostly in summer and winter. A blank snow. Blank does it வந்து என்ன சொல்ற இன்வென்டர்ங்கற ரெண்டு கான்வர்சேஷன்ல ஏ வந்து கேக்குறாரு டஸ் இட் ரெயின் ஹியர், ஏதோ ஒன்னு வருது, டாஷ் டஸ் இட் ரெயின் ஹியர். பி வந்து சொல்றாப்ல மோஸ்ட்லி இன் சம்மர் அண்ட் வின்டர். summer and winter. அப்புறம் திருப்பி டாஷ் நோ. பி வந்து சொல்றாரு இன் வின்டர். கான்வர்சேஷன் ரெண்டு இது நடக்குது. கொஞ்சம் யோசிச்சீங்கன்னா கரெக்டா வந்துரும். நீங்க நாளையும் அப்ளை பண்ணுங்க ஏபிசிடி, ஏதோ ஒண்ணு மட்டும் தான் ஆன்சரா இருக்கும். When does it rain here? Ah, Mostly in summer and winter. very good. Why snow? Oh, Sorry. What about snow? Sorry. What about snow in winter? அவ்வளவு. இந்த 4 வாக்கியத்தை மட்டும் நீங்க எழுதிக்கீங்களேன். ஏல வந்து அவர் சொன்னாரு மெண்டசிப்ஸ் ரெயின், அருமையா சொன்னாங்க. மெண்டசிப் ரெயின். இந்த ரெயின் வந்து பாருங்க, இந்த ரெயின் பாருங்க அவங்க நவுனா யூஸ் பண்ணிருக்காங்க பாத்தீங்களா சதீஷ், இது பாத்தீங்களா? வெண்டசிட் ரெயின் ஹியர் வேர்பு கிடையாது, மழை பெய்யறதுன்னு அவங்க சொல்ல, மழைய சொல்றாங்க. அதனாலதான் வெண்டசிட் ரெயின் இங்க பாருங்க. லெட்ஸ் குயிக்லி டூ திஸ் ஹியர். இந்த இடம் வந்து இப்ப பாருங்க, ரெயின்னா மழை இட் ரெயின்ஸ். ரெயின்னா மழை பெய்கிறது, ரைட்? இட் ரெயின்ஸ், ரெயின். மழை பெய்ஞ்சது, பெய்து கொண்டு பாருங்க, ரெய்னிங். இட்ஸ் ரெய்னிங், மழை பெய்து கொண்டு இருக்கிறது. மழை. நம்பர் 6 வந்து பாருங்க, ரெயின்ஸ். நல்லா பாருங்க, ரெயின் மழை, ஹெவி ரெயின்ஸ் பயங்கரமா மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு, ரெயின்ஸ், ரெய்னிங் மழை பெய்தல். இந்த ரெயினை அவங்க சொல்லல, இந்த ரெயினை சொல்றாங்க. மழை இருக்குதா, அங்க மழை இருக்கா? Do you have rain there? Do you have rain there? மழை இருக்கா? Does it rain there? Does it rain there? Does it rain? மழை அங்க பெஞ்சிட்டு இருக்கா? அப்ப மழை பெய்யுதா? Is it raining? மழை பெய்து கொண்டு இருக்கிறதா? Does it rain? மழை பெய்யுதா? Did it rain? மழை பெய்ஞ்சுதா?
ஆனா இங்க மெயின், இங்க ரெயின் வந்து மழை. இப்ப திருப்பி இங்க போனோம்னா நம்பர் 6 வேற, நம்பர் 1 வேற. ஸோ திருப்பி அங்க போலாம். லெட்ஸ் கோ தேர் வெரி குவிக்லி. டஸ் இட் சார் ரெயின்? ரைட் பண்ணிடுறேன். ஒரு நிமிஷம் சார், ரைட் பண்ணிக்கிறேன் சார். When does it rain here? When அங்க எப்ப மழை பெய்யுது? Dust plus rain, rains. Dust plus rain, rains. Rains. When does it rain? Mostly in summer. நமக்கு தெரிஞ்சதுதான், சம்மருக்கு முன்னாடி இன் வரும். அது மாதிரி விண்டருக்கு முன்னாடியும் இன் வரும். இன் சம்மர் அண்டு போட்டுட்டு அந்த இன் எடுத்திருக்காங்க. ஆனா உண்டு இன்னு. பி வந்து திருப்பி வந்து வாட் அபவுட் ஸ்னோன்னு கேக்குறாங்க. இன் விண்டர். அருமையா சீசனுக்கு முன்னாடி இன்னும் போட்டிருக்காங்க. அவ்வளவுதான், அவ்வளவுதான். ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடே முதல் ஒர்க் ஷீட்லயே அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா திஸ் இஸ் ஹவ் இட் இஸ். இந்த சென்டென்ஸ் மட்டும் எழுதிக்கிங்க. When does it rain here? Mostly in summer. What about snow in winter? உங்க டைம் பார்த்து ஒரு 7 minutes இருக்குது. நான் கரெக்டா அந்த டயத்துக்குள்ள ரேப் பண்ணுறேன். பிகாஸ் ஃபார் யூ இட்ஸ் நியரிங். இந்த 7 minutesல என்ன பண்ண முடியும்னு பார்க்கலாம். நம்பர் 19. A. Blank does Anthony go to work? B. Blank bus. இது 4 இருக்குது. இந்த 2 வச்சு நீங்க சொல்லிடலாம். How does Anthony go to work? B. By bus. Very good, very good. How does Anthony go to work? இப்ப அந்த does plus goes எல்லாம் ரெண்டா பிரிச்சு பண்ணிருக்காங்க. Go to work. இந்த work வந்து வேலைக்கு எப்படி போறாருன்னா, வேலை செய்யறதுக்கு எப்படி போறாருன்னு இல்ல, வேலைக்கு. நவுன் அது பாத்தீங்களா? 2க்கு அப்புறம் நவுன் வருது பாத்தீங்களா? நவுன் அது. working works work. நம்பர் 6 work இது. நம்பர் 1 work இல்ல, நம்பர் 6 work. அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். இப்போ வந்து நமக்கு வந்து கோஸ் தான் நம்ம ரெண்டா பிரிச்சிருக்கிறோம். டஸ் கோ அப்படிங்கிறது. அவ்வளவுதான், டஸ் கோ. அந்த கேள்வி கேட்கறதுக்காக டஸ் வெளில எடுத்துருக்கோம். அருமை, அருமை, அருமை. நீங்க பாருங்க, நான் எவ்வளவு சொல்லி கொடுத்திருந்தாலும் இது இவ்வளவு சீக்கிரம் போயிருக்குமான்னு தெரியல. ஒரு எக்ஸாம்பிள் வைக்கிறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா உள்ள போயிடுச்சு பாத்தீங்களா? ரொம்ப கிளீனா உள்ள போயிடுச்சு பாருங்க. இது மட்டும் எழுதிக்கிங்க. How does Anthony go to work? By bus. எல்லாமே by bus, by train. ஆனா இதுக்கு மட்டும் வேற by walk சொல்லலாம். ஆனா on foot எழுதிக்கிங்க. on foot. ஃபுட்டுக்கு மட்டும் on வரும். எல்லாத்துக்கும் by வரும். அது மட்டும் ஒரு இது எழுதிங்க. பார்க்கிங் லாட்லயே போறேன் நானு. by bus. By train. by train. On foot. இப்ப நம்ம by car, இது எல்லாமே by bus இதெல்லாம் போட்டுக்கலாம். by walk நடக்கிறது. ஆனா இப்படிதான் யூஸ் by walk ஜெனரலா on footன்னு சொல்றோம். பொதுவா இருக்குன்னா கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போனா on foot, பெருசா ரொம்ப தூரம் நடந்து போனா by walk. நடந்தே வந்தியா அப்படின்னு கேக்குறப்ப by walk. சோ ரொம்ப தூரம் நிறைய பேர் டிராவல் பண்ண பிடிக்கும், வாக் பண்ண பிடிக்கும் நிறைய பேர். ஆனா ஆன் ஃபுட்னா கொஞ்சம் தூரம் இருக்கு, எப்படி வந்து நடந்தே வந்துட்டேன் அப்படிங்கிறது தான். இது வந்து ரொம்ப தூரத்துக்கு இது. பட் ஆன் ஃபுட் தான் ஜெனரலா யூஸ் பண்ணுவாங்க, பை வாக் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. பை வாக்குங்கிறது ரொம்ப தூரம் நடந்து வர்றது. இது வந்து எப்படி வந்தேன்னா ஆன் ஃபுட். ஆன் ஃபுட் நடந்தே வந்துட்டேன் நான் அப்படின்னு. பை வாக்கு சொன்னாலும் தப்பு இல்ல, ரொம்ப நுணுக்கமா சொல்லல பை வாக்கு இருந்தாலும். ஆனா ஆன் வாக்குன்னோ பை ஃபுட்னோ சொல்லக்கூடாது. பை ஃபுட்னு சொல்லக்கூடாதுங்கிறதுக்கு தான் ஆன் ஃபுட். நம்பர் 20. இது ரொம்ப சிம்பிளா இப்ப இது வரணும் வச்சு நாலேஜ் வச்சு கடகடன்னு சொல்லிடலாம். ஏதோ ஒண்ணுதான் வரும், பாக்கி எல்லாமே ஏதோ தப்பு இருக்குது. 20. She comes from England. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சது. இப்ப goes from England சொல்ல முடியாது. நம்ம
கம்ஸ் ஃப்ரம் இங்கிலாந்து தான். ஷீ கம்னு கிராமட்டிக்கலா ராங். ஷீ டோன்ட் கம்னு வராது, ஷீ டசன்ட் கம்னு தான் வரும். ரொம்ப ஈஸியா வந்துருச்சு பாருங்க. நம்பர் 21 அது மாதிரி ரொம்ப ஈஸியா சொல்லிடுவீங்க. ஏன்னா இப்ப நிறைய நாலேஜ் வந்துருச்சு. கேஷுவலா சொல்லிட்டு போயிடலாம், பாக்கி 3 தப்புன்னு. Does ம் she ஸ்பீக் ஃப்ரெஞ்ச். ஏவா பிஎஸ்சிஏ டியா? speak or speaks? சி. அவ்வளவுதான். ஏன்னா அதை நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணிட்டோம். ஸ்பீக்ஸ் does. அப்படிங்கறத டஸ் ஸ்பீக்ஸ் அப்படின்னு போட்டோம். டஸ் ஷி ஸ்பீக். அப்ப நீங்க பேசுறப்ப நீங்க கேக்குறப்ப இப்படிதான் டஸ் ஷி ஸ்பீக் இங்கிலீஷ், டஸ் ஷி ஸ்பீக் தமிழ், இப்படிதான் நம்ம கேட்க போறோம். டஸ் ஷீக்கு அப்புறம் ஸ்பீக்ஸ் வராதுன்னு தெரிஞ்சிடும், அவ்வளவுதான். இதான் மெயின் பாயிண்ட். ஸோ இது வந்து நீங்க இங்க இங்கிலீஷ் நேட்டிவ் உள்ளவங்க வந்து இதுல தப்பே பண்ண மாட்டாங்க, பக்காவா பேசுவாங்க. நம்ம பொதுவா இந்தியன்ஸ் இதுல தப்பு பண்ணுவோம். இது பரவாயில்ல, இந்த தப்போட பேசிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, போய் கம்யூனிகேட் பண்ணா போதும்னு நினைப்போம். பட் இது கிளீனா பேசுறப்ப அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு கணக்கு கிடைக்கும். இப்ப தமிழ் வந்து தமிழ் பேச, தமிழ் தாய்மொழி இல்லாதவர் நம்மள்ட்ட தமிழ் நல்லா பேசுனா எவ்வளவு சந்தோஷமா, ஓ சூப்பரா பேசுறாரு தமிழ், அதுதான் அந்த ஒரு டச் தான் அது. நம்பர் 22 இதுவும் ஒண்ணுதான் ஆன்சர் வரும். நீ சொல்றீங்களா? she blank from America. Yeah. She does comes. No, டஸ்க்கு அப்புறம் எப்படி நீங்க அந்த கம்ஸை ரெண்டா பிரிக்கிறீங்க, ரெண்டா பிரிச்சுதான் நீங்க போடுறீங்க. ஃபர்ஸ்ட் கம்ஸை ரெண்டா பிரிச்சா என்ன வரும்? டஸ் பிளஸ் கம் தானே, அதுல நாட்டை போடுறீங்க, அவ்வளவுதான். இப்ப அவர் கேட்டாரு எதுக்காக பிரிக்கணும், நெகட்டிவா பேசுறதுக்கு, கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு. She doesn't come from America. அவ்வளவுதான், பாய் தான் ஆன்சர், பிஎஸ் பாய் தான் ஆன்சர். she doesn't come from America, அவ்வளவுதான். இந்த நாலேஜுக்கு தான் இவ்வளவு தூரம் நம்ம ஒர்க் பண்ணது. இதுக்காக நம்ம ஒர்க் பண்ணது காரணமே இந்த 22 கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணலாம். வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட். நீங்க அடுத்ததுல வந்துடும், ரொம்ப ஈஸியா வந்துடும். Every time he does a glass of lemonade before breakfast. Okay. பாருங்க, இந்த இடத்துல டஸ் வராதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். டஸ் வராது, ஹேஸ் தான் வச்சிருக்கோம். ஹேஸ் ரெண்டா உடைச்சா டஸ் பிளஸ் ஹேவ். Does has. டஸ் பிளஸ் ஹேவ். எவ்ரி டைம்னு சிம்பிள் பிரசன்ட்ல போட்டாங்க பாருங்க. Does have. சூப்பர் சூப்பர். டஸ் ஹேவ்னு உடைச்சாங்க, நீங்க ஸ்ட்ரைட்டாவே போயிடலாம். ஹேஸ் டஸ் ஏன் வராதுன்னு நல்லா தெரியுது இல்லையா? ஹேஸ் Question word இருந்தா நம்ம does have கொண்டு வரணும். Does he have a glass of lemonade before breakfast? Does he have a glass of lemonade அப்படின்னு கேள்வியா கேட்போம். அவர் சாப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி, காலை சாப்பாடு சாப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி லெமனேட் எடுத்துக்குவாரா, அவ்வளவுதான். எவ்ரி டைம், ஒவ்வொரு முறையும் present, past, future, simple present. சிம்பிள் பிரசன்டோட சிக்னல் வேர்ட் அங்க போட்டிருக்காங்க பாருங்க. நீங்க வேற எங்கேயுமே போக முடியாது, அவங்க லாக் பண்றாங்க பாருங்க. இது இவ்வளவுதான், இதுதான் ஆன்சர், வேற எதுவுமே ஆன்சர் இல்லை அப்படின்னு. லெட்ஸ் டேக் திஸ் 1 second. You go off. So does he? So every time he has a glass of water, the has எப்படி வரும்? Have, had, having, has. இந்த has வந்து third person singular. நம்பர் 5ல உள்ளது B5, அது ரெண்டா உடைச்சா does plus have. இப்போ வந்து ரெண்டா ஸ்பிளிட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை, ஏன்னா பதில் தான் சொல்றோம், ஹேஸ் அப்படியே போட்டுக்கலாம். சூப்பர். 24 அருமையான क्वेश्चन இது. அகைன் இதை நீங்க பாத்துக்கணும். 24 blank he blank 3 children. எஸ். நீங்க தமிழ்ல கூட சொல்லி பார்க்கலாம். தமிழ்ல இதான் சொல்ல வர்றாங்கன்னு நீங்க மைண்ட்ல கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்கன்னா இங்கிலீஷ் ஈஸியா வந்துடும். அந்த புரிதல் அங்கதான், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அங்கதான் நடக்கும். நீங்க தமிழ்ல சொல்லுங்க, இது என்ன சொல்ல வர்றாங்கன்னு. அவனுக்கு 3 குழந்தைகளா? அவ்வளவுதான், அவனுக்கு 3 குழந்தை இருக்கா. Does he have 3 children? அவ்வளவுதான். Does he, இன்னொரு சொன்ன does he have, இந்த does he having கூட்டினா has. He has 3 childrenங்கிற ஆன்சர் வந்தப்ப does he have 3 children, 3 குழந்தை இருக்கு அவனுக்கு. அவ்வளவுதான். இந்த ஹேஸ் ரெண்டா ஸ்ப்ளிட் பண்றீங்க. அந்த 23 क्वेश्चனுக்கு இது ஒரு ஆன்சராவே இருக்கு. அங்க ஹேஸ் அப்படியே இருக்குது, இந்த ஹேஸ் ரெண்டா ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கேள்வியா போடுறீங்க. சூப்பர் சூப்பர். 25 நிப்பாட்டிக்கலாமான்னு பாருங்க, ஏன்னா உங்களுக்கு டைம் ஆயிடுச்சு. டேஷ் ஷவர். ஒருத்தவங்கள்ட்ட நீங்க போய் சொல்றீங்க,
have a shower. Have a shower, அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான். இது ஒரு ஸ்பீச், ஒரு சிம்பிள். இது have a shower தான். குளிச்சுட்டு வாங்க, ஒரு ஷவர் எடுத்துங்கன்னு சொல்றதுதான் have a shower. இந்த இடத்துல ஹேஸ் வராதுங்கிறது தான் முக்கியம். ஏன்னா நீங்க பேசுறீங்க நேரடியா யூ ஹேவ் அ ஷவர், அந்த யூவை கட் பண்ணிட்டு ஹேவ் அ ஷவர் போடுறோம், அவ்வளவுதான் முடிஞ்சது. சூப்பர் சூப்பர். ஸோ இது ஒரு நல்ல ஸ்டார்ட் கொடுத்துருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். அதான் நேற்று நைட் சொல்றப்ப பேசுறப்ப நான் சொன்னேன், அது வேற ஒரு அப்ரோச் பண்ணலாம் அப்படின்னு. இந்த அதே தான், கோயிலுக்கு போறதுக்கு இன்னொரு வழி, அவ்வளவுதான் முடிஞ்சது. ஒரே வழி இல்லை, போற டெஸ்டினேஷன் கரெக்டா தான் இருக்க போகுது. we will do it. இதே 2 ஸ்பிளிட், இந்த 5 ஃபார்ம், இந்த 20 ஸ்ட்ரக்சர், இதுதான் நம்ம மெயினா கவர் பண்ணுவோம். அஃப்கோர்ஸ் ஒவ்வொரு வாட்டியும் அந்த ப்ரொபோஷன் வரும், ப்ரொனவுன் வரப்போகுது, அதுக்கேற்ற மாதிரி சப்ஜெக்ட் ஒர்க்கை நம்ம இம்பாக்ட் பண்ண போறோம். we will do it, we will get started. ஸோ இப்போ வென்ஸ்டே வந்து என்னோட டைம் 6 o'clock இது பண்ணுங்க. 6 to 7. ஹோம்ஒர்க்குங்க சார். ஹோம்ஒர்க் ஒன்று இல்லை, அந்த 25 ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் எழுதி நான் இப்போ கொடுக்க போறேன், இதை வந்து ஷேர் பண்ண போறேன். இந்த 25 ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் எழுதி ஆடியோ கட் பண்ணி எனக்கு அனுப்புங்க. ஓகேங்க சார். இன்னொரு டைம் எழுதணும்னு சொல்றீங்களா? இல்ல, இது மட்டும் எழுது. எப்படின்னா, நம்பர் 1, she wears a uniform. Number 2, he washes his car every weekend. Number 3, Rosemary speaks 3 languages. Number 4, my dad gets up at 7 o'clock every day. இந்த 25 ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் 1 2 3 4 எழுதிட்டு, ஸ்கிரிப்ட் எழுதிட்டு, இந்த ஸ்கிரிப்டை நீங்க படிச்சு காட்டீங்க. அவ்வளவுதான், அது பண்ணாலே போதும். இப்ப வந்து ரீடிங் வரும், ரைட்டிங் வரும், லிசனிங் வரும், ஸ்பீக்கிங் வரும். நீங்க இது பண்ணிட்டு ஒரு வாட்டி ஜஸ்ட் நீங்க கேட்டுட்டே அனுப்பிடலாம், எல்லாமே வந்துடும். LSRW எல்லாமே வந்துடும். Sure sir, sure sir. I will see you on Wednesday. Sure sir. Thank you so much sir. Thank you. அப்புறம் அவரு ஹரிகரன் என்ன கூப்பிட்டுருக்காரு, கூப்பிட்டு மெசேஜ் அனுப்பியிருக்காரு. ஓகேங்க சார். நான் சொல்லியிருந்தேன், இந்த பேமெண்ட்ல ஏதாச்சும் கிளியர் பண்ண வேண்டியது இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் பண்ணிருங்க. நான் வந்து இது பண்றேன். நான் எப்படி கால்குலேட் பண்றேன்னா ரொம்ப சிம்பிள். நான் பொதுவா ஒரு பேட்ச் நான் எடுக்கிறப்ப என்ன பண்றேனோ அதை அப்படியே இது பண்ணிடுறேன். ஆனா அது வந்து ரிலேட்டபிளா பண்ணிடுறேன். உங்களுக்கு நான் அனுப்பிட்டேன், உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் அனுப்புறேன். உங்களுக்கு நான் அனுப்பிட்டு உங்களுக்கு ஓகேன்னதுக்கு அப்புறம் ஹரிகரனுக்கு அனுப்புறேன். Sir, இங்க வந்து we don't have to double check anything, ஓகேங்களா? Whatever you think that's favorable for you, okay? It's not for us, okay? So you just இன்னொரு வந்து நான் வந்து I want to let you know because ஸ்ட்ரைட்டா நான் அவருக்கு அனுப்புறதுக்கு பேர் உங்களுக்கு அனுப்பிட்டு ஓகேன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் நான் அனுப்புறேன். Sure sir. நான் இமெயில்ல இது பண்ணிடுறேன், பண்ணிட்டு நான் அனுப்பி விடுறேன். ஓகேங்க சார். Okay, I'll see you on Wednesday. Okay sir. Sir, I will create a WhatsApp group where we can share our the recordings. இப்போ நீங்க எனக்கு கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் இப்போ இந்த இதை அனுப்பிச்சு விட்டுறேன். Sir, one moment sir. Let me create it very quick. அந்த ஹோம்ஒர்க் தான் முக்கியமான ஒரு விஷயம் இதுல. அது பண்ணிட்டு அடுத்த கிளாஸ் வர்றப்ப அது ஒரு தெளிவா இருக்கும். இப்ப அது மாதிரி நடத்துனதான் ஹோம்ஒர்க் கொடுப்போம், புதுசா எதுவும் நம்ம கொடுக்க போறது நடத்துனதான் அந்த. சார் குரூப் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் சார். உங்களுக்கு வந்துருச்சுங்களா? வெரி குட். இதுல எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் பண்றதுனாக்க இன்னொரு நம்பர் ஆட் பண்ணி, இந்த நம்பர் வந்து ஒன்லி வாட்ஸ்அப் தான். இன்கேஸ் என்ன திடீர்னு கம்யூனிகேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இன்னொரு நம்பர் இருக்குது, அந்த நம்பர் மட்டும் நம்ம சொல்லிடுறேன். அந்த நம்பர் ஆட் பண்ணிக்க முடியுமா? சரி சார், ஒரே நிமிஷம் சார். அது வந்து இந்த வாட்ஸ்அப்ல ஆட் பண்ணிரட்டுங்களா? வாட்ஸ்அப்ல ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ரெக்கார்ட் இருக்கும். உங்களுக்கு திடீர்னு என்ன கம்யூனிகேட் பண்ணணும், வாட்ஸ்அப்ல என்ன பிடிக்க முடியல அப்படின்னாக்கா, ஐ திங்க் அவங்க கலை வந்து என்ன கூப்பிட்டு இருந்திருக்காங்க, அது மாதிரி என்ன ஒரு வாட்டி கூப்பிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். வாட்ஸ்அப்ல என்ன பிடிக்க முடியல. 2 நம்பர் இருக்குங்க சார், நான் 2மே போட்டு வச்சிருக்கேன். இவங்களுக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன், ஒண்ணுதான் தெரியும் உங்களுக்கு. சார் நான் இப்போ இன்னொரு நம்பர் ஆட் பண்ணிருக்கேன், அந்த நம்பரான்னு பாத்துக்கங்க. அதாவது 86758
53137. ஓ இல்லையே, அது இல்லையே, வேற ஒருத்தவங்க அது வேற ஏதோ நம்பர், வேற ஏதோ நம்பர் நினைக்கிறேன். Sorry, sir. வேற ஏதோ ஆட் ஆயிட போறாங்க. அவங்க கிட்டே நம்பர் வாங்கிக்கோங்க. இல்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க உங்களோட கான்டாக்ட்ஸ்ல போட்டு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. என் ஃபோன் மேல சார்ஜ் போயிட்டு இருக்கு. சார் இன்னொரு நம்பர் சொல்லிடுங்க சார். 9944 9944 00 00 984. 984. இன்கேஸ் என்ன திடீர்னு வாட்ஸ்அப்ல பிடிக்க முடியலன்னா இதுல இது பண்ண வேற ஒண்ணு இல்லை. பொதுவா